अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्य वैभवम् तं नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तं नादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नानपुंसं न च स्त्री नाकारं नैवकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानम् वर्षिष्टान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वेदान्तार्थविभासकायेतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवगे योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततम् पूर्णाय बोधात्मने। अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तम् गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। यत्कृपालेशमात्रेण मुक्तोऽहं भवकल्पनात् देशिकेन्द्रमहं वन्दे शङ्करं रमणं गुरुम्। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनाम् सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्। करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूप किरणावल्या अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भवचित्तकञ्जसुविकासाय त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रम् हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोस्ते वदन्ति हृदयं नाम अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधिया अवगम्य स्वं रूपम् शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिमरुणाचलत्वयि महीयं ते त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितया सततम् भजते अनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः।
शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्जशरेक्षुचापम् प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः नमामि यामिनीनाथलेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्तापनिर्वापणसुधानदीम् चूडोत्तंसितचन्द्रचारुकलिका छञ्जत्शिखाभास्वरो लीलादग्धविलोलकामशलभश्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तःस्फूर्जदपारमोहतिमिरप्राग्भारमुच्चाटयन् चेतः सद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हरः शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् பகவத்கீதை தியான ஸ்லோகம் தெரியறவாளுக்கெல்லாம் சேர்ந்து சொல்லலாம். ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதாம் நாராயணேன ஸ்வயம் வியாசேன கிரதிதாம் புராணமுனினா மத்யே மகாபாரதம் अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजातायाम् स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कडम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानम् मुदा भूयाद्भारतपङ्कजम् कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकम् करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यम् ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम् सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम् योगिनो यस्यान्तम् न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। पार्थसारथिरूपेण श्रावयित्वा शुभाम् गिरम्
பார்த்தஸ்யார்த்திஹரோ தேவः கிருபாமூர்த்திः ச பாது நः. ஓம். கடந்த 7 நாளாக பகவத் பக்தி ரசத்தை ஆஸ்வதிச்ச ஒரு பக்தாளுடைய சங்கம் இங்கே இருக்கு. சித்தத்துல பக்திங்கிறது ஏற்பட்டுடுத்துனா சுத்தமான சித்தத்துல தான் பக்தி ஏற்படுறது. பக்தினாலே பிரியம் தான் அர்த்தம். பக்திக்கு பகவான் கூட வேண்டாம். நமக்கு ஒரு பக்தினா பகவான் வேணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம பக்திக்கு பகவான் கூட வேண்டாம். பகவான் இல்லாத இடத்திலேயே பக்தி இருக்கலாம். பகவத்கீதையிலேயே பக்திங்கிற லட்சணத்தை ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு சொல்ற போது 12வது அத்தியாயத்துல வருது. பகவான் கிட்ட பக்தின்னு சொல்லல, பக்தனோட லட்சணங்களை சொல்றத பிரேமத்துடைய லட்சணங்களை தான் சொல்றார். அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ர கருணையேவச்சா அப்படின்னு லட்சணங்கள் வரப்போறது. யாருகிட்டையும் ஒரு பிராணிகிட்டையும் துவேஷம் இல்லாம இருக்கிறது, சர்வபூதங்கள் கிட்டையும் பிரியம் ஏற்படுறது, மைத்ரி பாவம் ஏற்படுறது, ஹிருதயத்துல அன்பு ஏற்படுறது. அந்த அன்பு அது ஈஸ்வரன் கிட்ட அன்பா இருக்கலாம், இல்லை அன்பே ஸ்வரூபமா இருக்கலாம். அந்த அன்பே ஸ்வரூபமாயிடுத்துன்னா அந்த பக்தி தான் ஞானம். அந்த அன்புக்கு ஒரு லட்சியம், ஒரு கோல், ஒரு ஐடல் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு பக்தின்னு சொல்றோம். சமுத்திரத்திலையும் ஜலம் தான் இருக்கு, நீர் தான் இருக்கு, நதியிலையும் ஜலம் தான் இருக்கு. ஆனா நதிக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்கு, ஒரு லட்சியம் இருக்கு, ஓடின்னு இருக்கு. அதனால அத நதி அப்படின்னு கூப்பிடுறோம், ஆறுன்னு கூப்பிடுறோம். அதே ஆறு போய் சமுத்திரத்துல போய் கலந்துன்னு அதே ஜலம்தான். அந்த ஜலம் அங்க போய் கலந்துன்னு அது சமுத்திரம் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி பக்திங்கிறது என்ன? சாதாரணமா நம்ம பக்திங்கிற பதம் நிறைய பிரயோகப்படுத்திட்டே இருக்கோம். கோவிலுக்கு போறவாள்லாம் பக்தாள் தான், விபூதி இட்டுக்கிறவாள்லாம் பக்தாள் தான், துளசி மாலை போட்டுக்கிறவாள்லாம் பக்தாள் தான். ஆனா இவ்வளவு ஈஸியா பக்தன் ஆயிடலாம்னா நிறைய பக்தாள் இருக்கா லோகத்துல. கோவில்ல இப்ப இருக்கிற மாதிரி கூட்டம் நம்ம சரித்திரத்தையே பார்த்தா நடந்துட்டு இல்லை. இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி கூட்டம் எந்த கோவில்லையும் இருக்கிற கூட்டம் ஒரு புராணங்களையும் ஒரு இடத்துலயும் ஒரு ஹிஸ்டரியிலையும் கோவில்கள்ல இப்படி கூட்டம் இருந்ததா சொல்லல. அதனால அப்படி பார்த்தோம்னா கோவில்ல இருக்கிற கூட்டத்தை வச்சுதான் பக்தியை அளக்கணும்னு இருந்தால் இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி பக்தி ஒரு காலத்திலையும் இந்தியாவில் உண்டாகலைன்னு சொல்லணும். ஆனால் அப்படி இருக்கா நம்ம அனுபவத்தில்னு பார்த்தா நமக்கே தெரியும். அது இன்னும் ரொம்ப சூப்பர் ஃப்ளூவஸா தான் இருக்கு, மேலேதான் இருக்கு. அதுக்கு பக்தின்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டா அதுவும் ஒரு பக்தி தான். ரொம்ப ஆரம்ப படியில இருக்கிற பக்தி தான். அதுக்கு காமிய பக்தின்னு பேரு. அத பக்தாள் ஒத்துக்க மாட்டா. ஏதோ ஆசை, சவை வணிக். பாகவதத்துல பிரகலாதன் சொல்றான் அவன் பக்தன் அல்ல, சவை வணிக்ங்கிற. வணிக்குன்னா பிசினஸ் மேன். நான் உனக்கு ஏதோ தரேன், நீ எனக்கு ஏதாவது பண்ணி கொடு. ஏன் கோவில்ல கூட்டம் கூடுறது? ஏன் பலவித ஸ்தோத்திரங்கள் சொல்றா? நிறைய இடத்துல ஸ்தோத்திரங்கள் படிக்கிறா. ஏன் படிக்கிறா அப்படின்னு கேட்டா அனிர்வச்சனீயமான பிரேமத்தினால படிக்கல. பின்ன என்ன? வாழ்க்கையோட முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நமக்கு எல்லாருக்குமே. மோஸ்ட் இன்டிமேட் ப்ராப்ளம் வாழ்க்கையில. அது என்ன? நம்மகிட்டயே நம்ம ஹிருதயத்துல கேட்டு பார்க்கணும். நம்மகிட்டயே கேட்டு பார்க்கணும். ஒருத்தரும் நான் எங்கிட்ட கேட்டு பார்க்கணும், நீங்க ஒருத்தரும் உங்ககிட்ட கேட்டு பார்க்கணும். முக்கியமான பிரச்சனையில ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா நாளைங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு.
அந்த நாளைக்கு என்னோட வாழ்க்கை என்ன ஆகுமோன்னு ஒரு பயம் இருக்கு. செக்யூரிட்டி ஃபீலிங் எல்லாருக்குமே இருக்கு. எத்தனை பணம் இருக்கிறவனுக்கும் இருக்கு, பிச்சைக்காரனுக்கும் இருக்கு. பணக்காரனா இருந்தா அவனுக்கு வியாதி வருமோ, என்ன பணம் இருந்தாலும் உபயோகப்படாம போயிடுமோ அப்படின்னு பயம் இருக்கும். பிச்சைக்காரனா இருந்தா நாளைக்கு சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுவேனோன்னு பயம் இருக்கும். கூட தனக்கு யாரும் குழந்தை குட்டிகள் இல்லைன்னா, குடும்பம் யாரும் இல்லைன்னா என்ன நாளைக்கு யாரு பார்த்துப்பாங்கிற பயம் இருக்கும். எல்லாம் நம்மளோட ப்ராப்ளம். உள்ள கேட்டு பார்த்தா தெரியும், எல்லாருக்கும் அவாவா ப்ராப்ளம். வேலை கிடைக்காட்டா நாளைக்கு நான் என்ன பண்ணுவேங்கிற பயம் இருக்கு இல்லையா? இந்த பயம் தான் முக்கியமா இருக்கு. ஜீவனுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விகாரம் பயம். ஒரு மாதிரி வயசா எடுத்துனா ஐயோ கடக்காம போனமேன்னு பயம். வியாதி பிடிச்சு படுத்துன்னு கொடுத்துனா எல்லாரும் வெறுத்துப்பாளேன்னு பயம். இப்படி பலவித பயங்கள் இருக்கிறத இந்த ஜீவன் என்ன பாக்குறது? இந்த பயத்தை எல்லாம் இல்லாம ஆக்கணும்னா ஏதோ ஒருத்தன் இருக்கான் சர்வசக்தன், அவங்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி ஏதோ தன்னோட ஆசைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றிப்போமே, இந்த பயம் இல்லாம ஆக்க முடியுமோன்னு பாக்குறோம். அதுக்குதான் பக்தி பண்றோமே தவிர இந்த பயத்துக்கு ஒரு நிவர்த்தி அவனால நடக்குமா, அதுவும் அவன் இருக்கான்ங்கிறது கூட நிச்சயமா உள்ள கன்விக்ஷன் கிடையாது. இருந்தால் காப்பாத்தினா ஆச்சே, ஒரு சான்ஸ் தான். அது கூட கன்விக்ஷன்ல வரல. அப்படி ஒருத்தன் இருந்தான்னா அவங்ககிட்ட நான் பக்தி பண்றேன், யாருக்கெல்லாமோ நடந்திருக்குன்னு கதையெல்லாம் சொல்றா. இப்ப ஒரு கோவில்லையோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு சாமியார்கிட்டயோ கூட்டம் கூடணும்னா முதல்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வேணும். அவரால் நிறைய காரியம் ஆயிருக்கு. அந்த சுவாமியாலேயோ அந்த கோவில் இருக்கிற சுவாமியாலேயோ இல்லைன்னா அந்த சுவாமியாராலேயோ நிறைய காரியங்கள் நடந்திருக்கு. அதுவும் லௌகிக காரியங்கள். அவர்கிட்ட போச்சு எனக்கு ஞானம் உண்டாச்சு, வைராகியம் உண்டாச்சுன்னா ஒருத்தர் திரும்பி பார்க்க மாட்டான். அவர்கிட்ட போனதுனால எனக்கு பக்தி உண்டாச்சு, நிம்மதி கிடைச்சதுங்கிறதுனால திரும்பி போக மாட்டான். எப்படின்னா போவான்னா, அவன் போனதுனால என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு, வேலை கிடைச்சது, நிறைய பணம் கிடைச்சது, வியாதி குணமாச்சு, அப்ப இதுக்கெல்லாம் போறோம். இதுக்குதான் காமிய பக்தின்னு பேரு. ஆர்த்த பக்தி, அர்த்தார்த்தி பக்தி அப்படின்னு பகவத்கீதை சொல்றது. ஆர்த்தம்னா ஏதோ வியாதி பிடிச்சிருக்கு, லோகத்துல இருக்கிற யாராலையும் கியூர் பண்ண முடியாதுங்கிற நிலையில வரத்த, அப்படி சர்வசக்தனா ஒருத்தன் இருக்கான்னா ஒரு ட்ரையல் பண்ணி பார்ப்போமேன்னு அங்க, அது ஆர்த்தம். அர்த்தார்த்தி அப்படின்னா அவனுக்கு ஏதோ கிடைக்கணும், பணம் கிடைக்கணும், இல்லைன்னா அபிவிருத்தி கிடைக்கணும், ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும், அப்படி ஏதாவது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சுவாமியை பிடிச்சா நடக்குமோ? அதுதான் பாருங்களேன், லோகத்துல சாதாரணமா சாமியை மாத்திண்டே இருப்பான். இந்த சாமி அந்த சாமி அந்த சாமி போயிட்டே இருக்கும். எது கூடுதல் பவர்ஃபுல்லோ அங்க போயிடுறோமே, காரியம் நடக்குமோன்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்ப இது பிராகிருத பக்தி. இது ரொம்ப பிராகிருதம். பிராகிருதம்னா அன்ரீஃபைன்டு அர்த்தம். இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த ஜீவன் பக்குவப்பட, இந்த ஜீவனுக்கு அன்புங்கிறது ஏற்படுறத, ஹிருதயத்துல அன்பு ஏற்படுறத, அந்த அன்புல ஒரு நிறைவு தோன்றது. ஈஸ்வரன் கிட்டதான் அன்பு வேணும்னு இல்லை. பக்திங்கிறது குடும்ப வாழ்க்கையிலேயே வளர்ந்து வரலாம். ஒரு மிஸ்டீரியஸ் ஃப்ளோ அது. ஆதிசங்கரர் சொல்றார், ஒரு ஜீவன் எப்படி முக்தியை அடையிறதுங்கிறது ரூட் போட்டு மேப்பு போடவே முடியாது. ஆகாசத்துல பறக்கிற கிளி எந்த டிராக்ல போச்சுன்னு பிரிண்ட்ஸ் ஒன்னும் கிடையாது, ஃபுட் பிரிண்ட் கிடையாது. விஹகானாம் யதா ஆகாஷே ஜலே வாரிச்சரஸ்ய. ஒரு மீன், ஒரு மத்ஸ்யம் ஒரு நதியில ஜலத்துக்குள்ளால எப்படி போறதுங்கிறது அது ரூட் போட பார்க்க முடியாது. அது மாதிரி ஒரு ஜீவன் எப்படி மேலுக்கு மேல 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 ரீஃபைண்ட் ஆகி போறதுன்னு வெளிப்படையா பார்த்தா புரியாது. அதனால பக்தி ஆரம்பிக்கிறத குடும்பத்தில் இருக்கிற வாழ்கிட்ட புரியும். அம்மா கிட்ட ரொம்ப அன்பு, அப்பா கிட்ட அன்பு, தன் கிட்டக்கு இருக்கிற வாழ்கிட்ட அன்பு, இப்படியே வளரலாம். இப்படியே வளர்ந்து அன்பு வைக்கிறது இந்த ஜீவனுக்கு ஒரு நிறைவு ஏற்படுறது இல்லையா? ஒரு குழந்தை எடுத்துட்டு அந்த தாய் தன் மடியில வச்சுட்டு உட்கார்றத, அந்த தாய்க்கு வேற எதுவும் பத்தியும் நினைப்பே இருக்காது. நமக்கு சாமியை வச்சுட்டு பூஜை பண்றதுக்குன்னு உட்கார்றத 1000 டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வருது இல்லையா?
ஏன் ஹோல்னஸ் இல்ல, பூர்ணமான பிரியம் ஏற்படலை. அதே தாய்க்கு தன் குழந்தை எடுத்து மடியில வச்சுன்னா அப்பா அடா அப்படின்னு ஒரு நிறைவு. அந்த நிறைவுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல நிர்விருத்தின்னு சொல்லுவா. நிர்விருத்தின்னா பூர்ணதை ஏற்படுறது. அந்த குழந்தை எடுத்துன்னு மடியில வச்சுன்னு உட்கார்றது ஒரு பூர்ணதை, ஒரு நிர்விருத்தி ஏற்படுறது. அது மாதிரி ஒரு புருஷனுக்கு தன் மனைவி கிட்டக்கு உட்கார்ந்துக்கிறத ஒரு நிறைவு ஏற்படுறது. அந்த மனைவிக்கு தன் புருஷன் கிட்ட உட்கார்றத ஒரு நிறைவு ஏற்படுறது. பிரியம், அந்த பிரியம் இருக்குன்னா நிறைவு இருக்கு. ஆனால் அந்த பிரியத்தோட ஸ்வரூபம் தான் ரொம்ப விசித்திரம். உபனிஷத் சொல்றது பிரம்மத்துடைய சிரசு பிரியம். தஸ்ய பிரியமே வசிரஹா மோதோ தக்ஷிண பக்ஷஹ பிரமோத உத்தர பக்ஷஹ ஆனந்த ஆத்மா. பிரியம் இருந்தா பிரம்ம சுகத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். நம்ம எல்லாம் பிரம்ம சுகத்தை தான் அனுபவிக்கிறோம். ஒரு தாய் தன் குழந்தை எடுத்து மடியில வச்சுக்கிறத ஏற்படுற நிர்வൃத்தி இருக்கே, அது சாதாரண நிர்வൃத்தின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. பிரம்ம சுகம். சுகம் ஒருக்காவும் ஜடமான பொருள்லேருந்து வராது. சுகம் எப்பவுமே ஆத்மாவிலேருந்து தான் வருமே தவிர ஜடமான பொருளுக்கு சுகத்தை கொடுக்கவே முடியாது. ஜடமான பொருள்ல சுகம் கிடையாது. சுகம் உள்ளேந்து தான் வருது. அந்த குழந்தை எடுத்து வச்சுக்கிறத உள்ள ஏதோ ஒரு டோர் திறக்கிறது, அங்கேருந்து ஏதோ அப்படியே கஷஸ் ஃபோர்த், அப்படியே ஒரு நிர்வൃத்தி ஏற்படுறது, ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படுறது. குழந்தையில தான் சுகம் இருக்குன்னா அசலாத்து குழந்தை எடுத்து வச்சிருந்தாலும் சுகமா இருக்கணும். இல்ல தன்னோட குழந்தைய எடுத்து வேற யாராவது மடியில வச்சா அவனுக்கு அந்த நிர்வൃத்தி ஏற்படுறது இல்லையா? இந்த தாய்க்கு தான் தன்னோட குழந்தைய எடுத்து தன் மடியில வச்சுக்கிறத தான் நிர்வൃத்தி ஏற்படுது. அதுக்கடுத்து அந்த குழந்தையில இல்லை, தன்னோட பாவத்துலதான் இருக்கு. தன் குழந்தை ஏதோ ஒரு இன்டிமேஷன் இருக்கு, அதை எடுத்து மடியில வச்சுக்கிறது ஒரு நிர்வൃத்தி ஏற்படுறது. அந்த நிர்வൃத்தியில ஒரு சுகம், ஒரு நிறைவு, ஃபுல்னஸ். அந்த சமயத்துல டிவி பார்க்க கூப்பிட்டா அந்த அம்மா போக மாட்டான். அந்த சமயத்துல வேற ஏதாவது கூப்பிட்டா அந்த அம்மா போக மாட்டான். அந்த குழந்தைக்கு ஏதோ வியாதி வந்திருக்கு, மடியில் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கான், பாயசம் சாப்பிட கூப்பிட்டா போக மாட்டான். இதுவே போருமா இருக்கு, பூர்ணமா இருக்கு. இந்த நிறைவு இருக்கு, இந்த அன்பு. இப்படிதான் ஜீவன் முன்னால போகும், தனக்கே தெரியாம இந்த பிரியத்தை ஆஸ்வதிக்கிறது. இது இந்த தரத்துல இருக்கிற பிரியம் மிருகங்கள்ல கூட இருக்கு. ஒரு மிருகத்துக்கும் தன் குழந்தைகிட்ட இது மாதிரி பிரியம் இருக்கு. ஆனால் மனுஷன் வரத்தை கொஞ்சம் கூட விகசிச்சுக்கிறது, கொஞ்சம் கூட ஒன்னு விஷாலமாயிருது. தன் சக பிராணிகள் கிட்ட, தன் கூட இருக்கிறவா கிட்ட எல்லாம் இப்படியே பிரியம் வளர்ந்து வர ஜீவனுக்குள்ள இருக்கிற விவேக சக்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அனுபவத்தால ஒரு விஷயத்தை படிக்கும். நம்ம எல்லாமே அனுபவத்தால படிச்சுட்டு இருக்கோம். என்ன படிக்கிறோம்னா, பிரியத்தை ஒரு ஆள்ல வைக்கிறோம், ஒரு வியக்தி கிட்ட வைக்கிறோம். ஆனா அது சாஸ்வதமா நிக்கிறது இல்லை. ஐதர் அவன் நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுவான், இல்லாட்டா நம்மள அவரை விட்டுட்டு போற மாதிரி இருக்கும், இல்லாட்டா கொஞ்ச நாள் ஒருத்தங்கிட்ட வச்சாலே அந்த பிரியம் போயிடும். கொஞ்ச நாள் ஒரு இடத்துல வச்சாலே இந்த பிரியத்துல எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏதோ இருந்ததுனாலதான் பிரியமா இருந்தது. கொஞ்ச நாள் அடுத்து நான் நினைச்ச ஸ்டாண்டர்டுக்கு அவன் வசந்து வரலன்னா பிரியம் போயிடும். காஞ்சி பரமாச்சாரியா தெய்வத்தின் குரல்ல ஒரு லெக்சர்ல சொல்றா, பிரியத்துல ரொம்ப சுத்தமான ஒரு பிரியம் என்னதுன்னா மகாத்மாக்கள் கிட்ட வச்சுக்கிற பிரியம். பெரியவாள், மகா புருஷாள், அவா கிட்ட ஒரு பிரியம் ஏற்படும், அப்பவே ஒரு நிறைவு இருக்கு. ஆனா பெரியவா சொல்ற அந்த நிறைவு கூட வாஸ்தவமா சுத்தம் அல்லங்கிற. ஏன்னா அந்த மகாத்மாக்கள்கிட்ட இன்னென்ன குணங்கள் இருக்கு, இன்னென்ன குவாலிட்டி இருக்கு, அதனால நான் பிரியம் வச்சுட்டு இருக்கேன். அதுல எங்கேயாவது கொஞ்சம் குறைச்சல் வந்துடுச்சுன்னா நம்ம கொடுத்த சர்டிபிகேட் எல்லாம் போயிடும், பிரியம் போயிடும். அப்போ பிரியத்துக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்கு இங்க எல்லாம். இப்படியே இந்த ஜீவன் ஆராய்ச்சுட்டே வர இந்த ஜீவனை தெரியாம அதுக்குள்ளேயே எதையோ தேடின்னு இருக்கு. எதுலயோ உங்களை கொண்டு அந்த பிரியத்தை அப்படி வச்சா அசங்காம இருக்கணும். ஏன்னா பிரியம் இருந்தா தான் வாழ்க்கைக்கு ஒரு நிறைவு. ஆனா பிரியத்தை குழந்தையில வச்சுக்கிறது, மனைவியில வச்சுக்கிறது, தன் கணவன்கிட்ட வச்சுக்கிறது, தன்னோட குடும்பத்தில் இருக்கிற இதெல்லாம் அசங்கி போயிடுறது. கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டே ஏமாத்தி விடுறது, எல்லாம் போரடிச்சு போயிடுறது. பாருங்க, ரொம்ப பிரியமா ரொம்ப நாளா இஷ்டப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா,
கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஏதோ அவ அப்படியே சொர்க்கத்துக்கு போயிட போற மாதிரி நினைச்சுப்பா. கொஞ்ச நாள் ஆனா அதுவும் போர் அடிச்சு விடுறது. ஏன்? என்ன, ஜடமான பொருளுக்கு நிறைவு கொடுக்க முடியாது. கொஞ்ச நாளைக்கு நமக்குள்ள இருக்கிற எதையோ ஒன்னு அங்க கொண்டு ஒப்பி வச்சோம். அதனாலதான் அதுல பிரியம் இருந்தது. ஆனால் தூரக்கேந்து பாக்குறத பிரியம். இப்ப சுவாமிய தூரக்கேந்து பாக்குறோம், சிவலிங்கம் தூரக்கேந்து பாக்குறத சாட்சாத் ஈஸ்வரன்னு தோன்றது. அந்த பாவத்தோட பஜிக்கிறோம். கிட்டக்க போறத பூஜை பண்றவாள்லாம் சிலப்ப கிட்டக்க போய் பாக்குறத, இந்த கல்லுல இங்க வெட்டு இருக்கு, இது ஸ்படிகத்தால உண்டாக்கி இருக்கா, மண்ணால உண்டாக்கி இருக்கா, கல்லால அவன் அப்படிதான் பாப்பன். அப்படி பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டான்னா அவனுக்கு சுவாமின்னு படலை. மரத்தை மறைத்தது மாமதை ஆனை, மரத்தில் மறைந்தது மாமதை ஆனை. ஆனைன்னு நினைச்சுண்டா மரம் தெரியலை, மரம்னு நினைச்சுண்டா ஆனை தெரியலை. அது மாதிரி ஒரு பொண்ணை பார்த்து ஏதோ பிரியம் ஏற்பட்டதுன்னா அந்த பிரியம் அந்த பொண்ணு கிட்ட இல்லை, தன்னோட ஹிருதயத்துல அன்பை பத்தி ஏதோ ஒரு நமக்கு கூட தெரியாம ஏதோ ஒன்று இருக்கு, அத அந்த ரூபத்துல வச்சோம். அப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு பிரியமா இருந்தது, கிட்டக்கு வந்த உடனே என்னாச்சு, அது மறைஞ்சிடுச்சு. மறைஞ்ச உடனே உள்ளே இருக்கிறது ட்ரை ஆயிடுத்து, பிரியம் போயிடுத்து, பின்ன போர் அடிச்சிடுச்சு. இதேதான் எல்லா பொருளையும், எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிண்டே இருக்கு, நம்ம பிரியமும் மாறிண்டே இருக்கு. சாஸ்வதமா பிரியத்தை வைக்க ஒரு ஆஸ்பதம் கிடைக்கல. அப்படியே இருக்கிற ஜீவன் தான் பக்குவப்பட்டு வர இது இல்ல, இது அல்ல, இது அல்ல, இது அல்லன்னு தள்ளிண்டே இருக்கும். அதுக்கு கூட தெரியாம தள்ளலாம். இதெல்லாம் ஏதோ சாஸ்திரம் படிச்சு ஒரு குரு சொல்லி நேதி நேதி நீ தள்ளுன்னு சொல்லி கொடுக்கணும்னு இல்லை, எல்லா ஜீவனும் பண்ணிட்டு இருக்கு. அன்கான்சியஸா அதோட உள்ளேயே அது தெரியாம பண்ணிட்டு இருக்கு. இது இல்லையே, இதுல கொஞ்சம் பிரியம் இருக்கு நினைச்சேன், நான் ஏமாந்து விட்டேனே, இது இல்லையே. இப்படியே தள்ளி 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 நீக்க கொஞ்ச நாள்ல ஏதோ ஒன்ன தவிர மீதி எல்லாத்தையும் தள்ளிவிடும். அதுக்கு நீங்க என்ன பேரு வேணா சொல்லுங்க, அதை மாத்திரம் தள்ள முடியாது. பிரியம்ங்கிறத தள்ள முடியாது. ஆனா பிரியத்துல இருக்கிற பொருளை எல்லாம் தள்ளிவிடும். பிரியத்தில் இருக்கிற வஸ்துக்கள் பொருள்களை எல்லாம் தள்ளி பிரியம்ங்கிற அந்த ஸ்வரூபத்தை மாத்திரம் எடுத்துக்கும் இந்த ஜீவன். அந்த பிரியம்ங்கிற ஸ்வரூபம் தான் பகவான். ஈஸ்வரன் நம்ம சொல்றோமே, ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் அல்ல, அது ஒரு அனுபவம். ஈஸ்வரன்ங்கிறது ஒரு வியக்தி அல்ல, இஸ் நாட் அன் இண்டிவிஜுவல், இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பகவான்ங்கிறது அனுபவம், ஈஸ்வரன்ங்கிறது அனுபவம். அதனாலதான் திருமூலர் சொன்னார், அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பார் அறிவிலார். அன்பு வேற சிவம் வேறேன்னு சொல்றவன் அறிவில்லாதவா. அன்பு வேற சிவம் வேறேன்னு பிரிச்சுவிட முடியாது. அன்புதான் சிவம். அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந்தாரே, அந்த அன்பே ஈஸ்வர ஸ்வரூபம் உணர்ந்துடுத்துனா அதுக்குதான் ஞானம்னு பேரு. அந்த அன்புக்கு ஒரு ரூபத்தை கொடுத்து அன்பை தன்கிட்ட அந்நியமா பார்த்து அந்த அன்பை அடையறதுக்கு அன்பு பண்றதுக்கு தான் பக்தின்னு பேரு. பக்திங்கிறத அந்த பகவான் கிட்ட பிரேமம் ஏற்பட, சாஸ்வதமான பொருள் கிட்ட பிரியம் ஏற்பட, தான்கிறது வேறே நிற்கிறது, அந்த ஈஸ்வரன் வேறே நிற்கிறார். பக்தி பண்ணறது, பகவானை நினைச்சுன்னு அழகுது. எப்ப எப்ப அந்த ஈஸ்வர அனுபூதி மறைஞ்சுடுத்தோ அப்பெல்லாம் இந்த ஜீவன் அழகுது. இதானே விரகம். கோபஸ்திரிகள்லாம் ஏன் அழுதா? கண்ணனை பிரிஞ்சு கிருஷ்ணனை பிரிஞ்சு ஏன் அழுதா? கொஞ்ச நேரத்துல இருந்த ஆனந்தம் மறைஞ்சுடுத்து. மறைஞ்சப்போ துஸ்ஸக பிரேஷ்ட விரக தீவிர தாபதுதா சுபாகா. துஸ்ஸக பிரேஷ்ட விரக பிரியமா இருக்கிற கிருஷ்ணன் மறைஞ்சதோடு கூட, தூரக்கு போனதோடு கூட இவாளுக்கு விரகம் தாங்க முடியாம துடிக்கிறார். தாங்க அனுபவிச்ச ஆனந்தத்தை விட்டு பிரிஞ்சதுனால துடிக்கிறார். அந்த விரகம் பக்தியோட ஒரு அம்சம். ஞானத்துல, ஞானம்ங்கிறது புஸ்தக ஞானமே அல்ல. புஸ்தகத்தை படிக்கிறது நாலேஜ் ஆகாது, அறிவு ஆகாது. நம்ம என்ன சொல்றோம்? வேத அந்தம் இல்லையா? வேதாந்தம் சொல்றோம். வேதாந்தம்னா என்ன? அறிவோட எண்ட். அதாவது இனி அறிஞ்சது போரும் வைக்கிறது, இனி படிச்சது போரும் அப்படின்னு வைக்கிறது. அறிஞ்சதெல்லாம் ஃபுல் ஸ்டாப்.
இனி அறியறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அறிவெல்லாம் அவசானிச்சிடுச்சு, பூர்த்தி ஆயிடுச்சு. அப்ப இந்த நாலேஜ், அந்த அறிவுங்கிறது தன்னுடைய ஸ்வரூபமா மாறிவிடுறது, அன்புங்கிறது தன்னுடைய ஸ்வரூபமா மாறிவிடுறது, பரிபூர்ணமான நிறைவு ஏற்பட்டு விடுறது. அந்த நிறைவு தான் ஃபுல்னஸ், ஹோல்னஸ். அதுதான் ஞானத்தோட ஸ்வரூபம். அதனால ஞானிகள் பக்தியுடைய நிறைவோட இருக்கிறவாளா இருப்பான். ஞானிகள் ஏதோ வறண்டு இருப்பான்னு நினைச்சுக்கப்படாது. ஞானிகள்னா பக்தி பரிபூர்ணமா வாழ்க்கை இருக்கும். அதான் பக்தியாமாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்சாஸ்மி தத்வதா ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வாம் விஷதே தத் அனந்தரம். பகவான் கீதையில சொல்ல போறார், பக்தியாமாம் அபிஜானாதி, பக்தியால என்ன தெரிஞ்சுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, ததோ விஷதே தத் அனந்தரம், என்ன தாத்விகமா தெரிஞ்சுண்டா பக்தியும் கடந்து பக்தியோட ஸ்வரூபமாவே தந்துடுறா. நதி போய் சமுத்திரத்துல கலந்துக்கிற மாதிரி, நதி போய் சமுத்திரத்துல கலந்துக்கிறத நாமம் ரூபம் எல்லாம் போயிடும். யதா நத்யஹ ஸ்யந்தமானாஹ சமுத்ரே அஸ்தம் கச்சந்தி நாமரூபே விஹாய ததா வித்வான் நாமரூபாத் விமுக்தஹ பராத் பரம் புருஷமுபைதி திவ்யம். உபனிஷத்துல அதிமனோகரமான மந்திரம், திவ்யமான மந்திரம். எல்லாம் வியாக்கியானம் பண்ணி அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது கூட கிடையாது. இந்த மந்திரம் எல்லாம் கேட்டா போறோம். நதிகள்லாம் செந்தமானாக அப்படின்னா ஒழுகிறது, ஓடுற நதிகள்லாம் சமுத்திரே அஸ்தம் கச்சந்தி, சமுத்திரத்துல போய் எல்லாம் மறைஞ்சுடுறது. அதே மாதிரி வித்வான், வித்வான்னா புஸ்தகம் படிச்சவன் அல்ல, ஆத்மாவை உணர்ந்தவன், ஆத்மாவை தெரிஞ்சின்றவன், நாமரூபே விஹாய, அவனுக்கு நாமரூபங்கள்லாம் போயிடுறது. நாமரூபம்னா தாட்ஸ், நினப்பு, நினப்பு தான் நாமரூபம். ஒரு நினப்புங்கிறதே நாமம் ரூபம். நாமரூபம் இல்லாம நினைக்க முடியாது. உள்ள திரும்பி பாருங்க, எதை பார்த்தாலும் நினப்புங்கிறது. இந்த மைக்க பார்த்த உடனே மைக்குங்கிற பேரு வருது, அதோட ஃபார்ம் வருது. நாமம் ரூபம் தான் நினப்பு. நாமரூபங்கள்லாம் விட்டு நினப்புகள்லாம் போச்சு. பராத்பரம் புருஷமுபைதி திவ்யம். இந்த பிரபஞ்சத்துக்கெல்லாம் பரமகாரணமா இருக்கிற அந்த பரமேஸ்வர சத்தையில போய் தன்னோட ஸ்வரூபமா லயிச்சுடுறான் ஞானிகள். அந்த ஞானானுபவத்தை அடைஞ்சு அதிலேயே நிலச்சு பருகி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கா. அப்படி இருக்கிறவாதான் ஞானிகள். அந்த ஞானம்தான் ஜீவனோட லட்சியம். அத ஸ்வரூபத்தை அறியறதுதான் ஜீவனோட லட்சியம். அதுக்கு பக்திங்கிறது ஒரு படி. பக்தியோட பூர்ணதையே ஞானம். பக்தியால சித்தம் சுத்தம் ஆகிறது. சுத்தமான சித்தத்துல ஆத்ம ஞானம் உதிக்கிறது, ஞான அனுபவம் உண்டாகிறது. இல்லாட்டா சுத்தம் அல்லாத சித்தத்துல எவ்வளவுதான் கேட்டாலும் மண்டையில ஏறாது. சித்தசுத்தி இல்லைன்னா ஆத்ம விஷயகமான வார்த்தைகள், வேதாந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்டாலும் இந்த காதால கேட்டு இந்த காதால வெளியில போயிடும். ஏன்னா உள்ள என்னவெல்லாமோ ஆக்ரகங்கள், ஆசைகள் இருக்கு, இனி எதெல்லாமோ அனுபவிக்கிறதுக்கு இருக்கு. மனசு அப்படியே அலைஞ்சுட்டே இருக்கு. அப்படி இருக்கிற மனசுக்கு விஸ்ராந்தி என்னதுன்னே தெரியாது. தூக்கம் கூட இருக்காது, கனவு கண்டுட்டே இருப்பா படுத்துட்டாலும். இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். அந்த மனசுக்கு ஆத்மானுபவம் ஏற்படாது. அதனால முதல்ல சித்த சுத்தி, சுத்தமான சித்தத்துல வேதாந்த தத்துவ உபதேசம் நடக்கிறது. எவ்வளவுனா இந்த 7 நாளா பண்டரிபுரத்துல பக்தாளோட கதைகள் எல்லாம் கேட்டிருக்கேன். அந்த பக்தாள்லாம் பகவானை எப்படி ஸ்துதிச்சா, எப்படி அனுபவிச்சா, எப்படி பகவானோட நாமத்தை சங்கீர்த்தனம் பண்ணினா, இதெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கேன். அதை அனுபவிச்சாலே சித்தசுத்தி ஏற்படும். இல்லாட்டா அனுபவிக்க முடியாதே. ஸ்ரவணம்ங்கிறது
எப்ப முடியும்னா கொஞ்சம் தன்னை இழக்கிறது தான் முடியும். நான் எப்போ நினைச்சுட்டே இருந்தா எங்க அனுபவிக்க முடியும் சொல்லுங்க? ஒருத்தர் பகவானை பத்தி கதை பண்ணா கூட அந்த கதையோ இல்லாட்டா சங்கீர்த்தனமோ அனுபவிச்சு கேட்கறது. அனுபவிக்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? அது கூட தான் ஒண்ணுபட்டு விடுறதுன்னு அர்த்தம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு நான் ஆனா பொண்ணா நினைக்கல, என்னை பத்தி நினைப்பே இல்லை, அப்படி மறைஞ்சு போறது அனுபவிக்கிறது. ஆனா அசுத்தமான சித்தத்தோட இருக்கிறவாளுக்கு அனுபவிக்க முடியாது. போய் உட்கார்ந்துட்டாலும் ஆமா அவள்லாம் கதை பண்ணிட்டு இருக்கா, நம்ம காரியம் என்னாச்சு, எவ்வளவு ப்ராப்ளம் இருக்கு குடும்பத்துல, என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் இருக்கு, நம்ம போனாதான் அதுல வரப்படுது, கம்பெனியோ ரொம்ப நஷ்டத்துல ஓடின்னு இருக்கு, இப்படி எல்லாம் மனசு வேற எதையோ நினைச்சுட்டு இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் 1 மணிக்கூர் உட்காந்துப்பேன். எதுக்கு உட்காடுறான்னா உட்கார்ந்தா புண்ணியம்னு யாரோ சொல்லியிருக்கா, அதுக்கு வேண்டி உட்காந்துக்கிறோம். பாகவத சப்தாகம் எல்லாம் நடக்கும் நிறைய, சில சப்தாகங்கள் எல்லாம் அப்படிதான் வந்து உட்காந்துக்கிட்டா புண்ணியம். அவள் காதே கேட்காது, அப்பதான் வருவா. காது கேட்காம முன்னால வந்து உட்காந்துப்பா. அவளுக்கு தூங்கின மாதிரி இருக்கும், கேட்டவருக்கும் சொல்றவருக்கும் ஆடியன்ஸ் இருந்த மாதிரி இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு புண்ணியம். ஆனால் கேட்கறது, சிரவணம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சிரவணம்ங்கிறது தன்னை மறந்து கேட்க முடியணும். கேட்கறதுன்னா பிரவச்சனத்தை கேட்கறதுங்கிறது கூட கிடையாது, ஒரு கிளி கத்துறத கேட்கறது. எத்தனை கிளிகள் காக்கை என்னெல்லாம் கத்துறது, அது காதலியே விழாது. என்ன நம்ம மனசு எப்பவுமே கத்தின்னு இருக்கிறதுனால ஒரு கிளி கத்துறது கேட்கறதுக்கு நமக்கு சிரவணம் பண்ண முடியாது. மதுரமா இருக்கும், அது கேட்டு இருந்தா போறோம். எங்கெங்கயோ மெடிடேஷன் பிராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ண போறோம். காத்தால இருந்து பிரபாதத்துல கிளி கத்துறத கேட்டு இருந்தாலே மெடிடேஷன் தான். சூரியன் உதிக்கிறது எத்தனை பேர் பாக்குறோம் சொல்லுங்க? சூரியன் உதிக்கிறது உதிச்சுட்டு தான் இருக்கு. ஏதோ கேஷுவல் ரெஃபரன்ஸ் பண்றோமே தவிர, ஏதோ இன்னைக்கு ரொம்ப சூடா இருக்கு, ரொம்ப உஷ்ணமா இருக்கு, வேர்க்கிறது, இப்படி ஏதோ ரெஃபரன்ஸ் வருதே தவிர எத்தனை பேர் பிரபாதத்துல சூரியனை பார்க்கிறோம்? சந்தியா காலத்துல அழகா இருக்கு. இதுக்கு மேல எங்க ஈஸ்வரனை போய் பார்க்க போறோம்? ஈஸ்வரன் எங்க போய் பார்க்க போறோம்? காத்தாலையும் சாயந்தரம் அழகா ஸ்வர்ண வர்ணத்துல பிரகாசிச்சுட்டு இருக்காங்க. மனசுக்கு குளிர்மை, ஆரோக்கியம் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா பாக்கிறதுக்கு நமக்கு நேரம் இல்லை. ஏன்? மனசு ஏதோ அலத்திண்டே இருக்கு. இதே மாதிரி தான் பிரவச்சனம் கேட்கறதுக்குன்னு நம்ம உட்கார்ந்துட்டாலும், இல்லைன்னா ஒரு பஜனை கேட்கறதுக்குன்னு உட்கார்ந்துட்டாலும், மனசு அலத்திண்டே இருந்தா, சஞ்சலமாவே இருந்தா, அந்த சஞ்சலமான மனசுக்கு சிரவணம் முடியாது. எப்போ ஒருத்தன் சிரவணம் பண்ண படிச்சுட்டானோ அப்ப மனசோட சாஞ்சல்யமும் கம்மியாயி உள்ள அப்படியே அமைதியா இருக்கும்னா அவனே இல்லை. நம்மள எதுலயாவது லயிச்சுட்டோமோ அந்த நேரத்துல நான் கிடையாது, நான்கிறது கிடையாது. அதுல அந்த அனுபவம் தான் இருக்கே தவிர அனுபவிக்கிறவன் கிடையாது. தற்காலத்துக்கு அத்வைதம் வந்துடும். துக்காராம் கதை கேட்டு ரசிச்சுன்னு இருக்கோம்னா அனுபவம் தான் இருக்கும், அந்த அனுபூதி தான் இருக்கே தவிர நான் இல்லை. எங்க நான் என்ன அர்த்தம்? வெங்கட்ராமன் ஒரு உபன்யாசம் பண்றவர், பேசுறவர், கேரளாவில் பிறந்தவர், இல்லாட்டா ஏதோ கம்பெனியில வேலையா இருக்கிறவர், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், இன்ஜினியர், டாக்டர், ஆண் பெண், இதெல்லாம் தானே நான்கிறத பத்தி இருக்கிற என்னோட கான்செப்ட் இதெல்லாம் தானே. ஆனா பகவத் கதைகளை கேட்க, பகவத் விஷயங்களை கேட்க, அந்த அனுபூதியில ரமிச்சு இருக்கிறத இது ஒண்ணுமே இருக்காது. ஆனா பெண்ணா தெரியாது, நாம் என்ன வேலை பண்றவன் தெரியாது, என்னோட சுபாவம் எல்லாம், என்னோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி இட் செல்ஃப் இஸ் நாட். அந்த அனுபவம் தான் இருக்கு, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இருக்கு. கேவல அனுபவானந்த ஸ்வரூபா அப்படின்னு பாகவதம் சொல்றது. பகவானை பத்தி சொல்றத, பகவான் யாருன்னா அவன் ரூபம் அல்ல, அவன் நாமமும் அல்ல, பின்ன என்ன சொல்லலாம்? அனுபவம், அனுபூதி. அந்த அனுபவிக்கிறத, அந்த அனுபூதி தான் இருக்கே தவிர அனுபவிக்கிறவன் இல்லை, அனுபவிக்கப்படுற ஒரு பொருளும் இல்லை, அனுபூதி தான் இருக்கு, அந்த ரசம் தான் இருக்கு. அந்த ரசானுபவம் தான் பகவானோட ஸ்வரூபம். அந்த ரசானுபவத்துல சிரவணம் பண்றவாளுக்கு சித்தம் அமைதி அடைஞ்சிடும், அமைதி அடைஞ்சிடும், நிம்மதி அடைஞ்சிடும். அந்த நிம்மதி தான் யோகம் அப்படின்னு பேரு.
அந்த நிம்மதிக்கு தான் பேரு யோகா. யோகம் யோகம் சொல்றோமே, ஹடயோகம் எல்லாம் இப்ப யோகம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். சீர்ஷாசனம் பண்றது, பலவித யோகாசனங்களை பண்றது, இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் பிராக்டிக்கல் அல்ல. சரியான டீச்சர் இருக்கணும். ஆனா அப்படி எல்லாம் பண்ணினாலும் சரீரத்தோட நின்றுடுமே தவிர அதுவும் உள்ளுக்கு கூட்டின்னு போகாது. ஆனால் யதார்த்தத்துல யோகம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டா, யோகம்னா அமைதி. எளிசா புரியறதுக்கு சொல்றேன், வேற டெபினிஷன் எல்லாம் விட்டுடுங்க. யோகா சித்தவருத்தி நிரோதகான்னு பதஞ்சலி மகர்ஷி சொல்றார். அதெல்லாம் விட்டுடுங்க. யோகம்னா என்னன்னா, குழந்தை எடுத்துன்னு மடியில வச்சுக்கிறத ஒரு தாய்க்கு ஒரு அனுபவம் உண்டாகிறது பாருங்க, அதுதான் யோகம். வாழ்க்கை பூரா அந்த குழந்தைய மடியில எடுத்து வச்சுட்டு அந்த அனுபூதி ரசத்துல இருக்க முடியும்னா நீங்க கோவிலுக்கும் போண்டா, நாம ஜபமும் பண்ணண்டா, தியானமும் பண்ணண்டா, போரும் உங்களுக்கு. ஆனா முடியறது இல்லையே. கொஞ்சமானா அவன் நம்மள மடியில எடுத்து வச்சுப்பானே, அவனை மடியில எடுத்து வச்சுக்கவும் முடியாது. சொன்னா கேட்க மாட்டான், அவன் பாட்டுக்கு போயிடுவன். அம்மா அப்பாவை ஓல்டேஜ் ஹோம்ல கொண்டு விட்டுடுவான் இல்லையா. அப்ப அந்த நிர்வൃதி இருக்கலையே. இவனுக்கு என்னெல்லாமோ நான் பண்ணினேனே, அவன் என்ன இப்படி போட்டுட்டு போயிட்டானேன்னு தோன்றது. அப்ப யோகம் சாஸ்வதமா இல்லை. ஒரு கணவன் மனைவி அவளுக்கு அந்த ஆனந்தம் எப்பவுமே இருக்குன்னா பின்ன எதுக்கு தேடுறான்? ஆனா நிக்கிறது இல்லை. கொஞ்ச நாளைக்கு நின்றுட்டு போயிடுறது, ஏமாத்தி விடுறது. பணம் கிடைச்சா சுகமா இருக்குமா? கிடைக்கிற வேற சுகமா இருக்கும், கிடைச்ச அப்புறம் ஏமாத்திட்டு போயிடுறது. சாஸ்வதமா நிக்கிறது இல்லை, நிலைக்கிறது இல்லை. அதனால யோகம்ங்கிறது வெளியில எதையாவது பொருளை ஆசிரியிச்சுட்டு யோகம் இருந்தா போறாது. இப்ப 7 நாளா பகவானோட கதை கேட்டோம், ரசமா இருந்தது. ஆனா இந்த ரசத்தை அடுத்த வருஷம் வேற மெயின்டைன் பண்ண முடியுமா? பழச்சுட்டோம். இதே ரசானுபவத்தை மறக்காம அப்படியே அந்த நிலையிலேயே நிக்கணும். துக்காராம் கதை கேட்கிறோம், இல்லைன்னா பகவத்கீதை கேட்கிறோம், நிம்மதியா இருக்கு. இந்த நிம்மதியோட வீட்டுக்கு போறோம். வீட்டுல 1000 தான் நடக்கட்டும், என்ன ப்ராப்ளம் தான் நடக்கட்டும், இந்த சத்சங்கத்துல எந்த ஒரு அமைதியில இருந்தேனோ அந்த அமைதியை விட்டு நான் நகர மாட்டேன்னு ஒருத்தனுக்கு நிக்க முடியும்னா, அவன் அதுக்கப்புறம் மெடிடேஷன் பண்ணண்டா, நாம ஜபம் பண்ணண்டா, சந்தியாவந்தனம் பண்ணண்டா, ஒண்ணும் வேண்டாம். பண்ண முடியும்னா யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு முடியும்னா அவளுக்கு இதெல்லாம், இதுல இருந்தெல்லாம் அவளுக்கு லைசன்ஸ் இருக்கு. ஆனா நிக்கிறது இல்லை. திருப்பியும் மனசு நகர்ந்துடுறது. கொஞ்ச நேரம் கேட்கறத நிம்மதியா இருக்கு, எல்லாம் ஒரு டானிக் எடுத்துக்கிற மாதிரி. வெளியில இருந்து எதையோ சகாயமா எடுத்துக்கிறோம். ஆனா அந்த பொருளை நீக்கினா இதுவும் போயிடுறது. அந்த வெளியில இருந்து சகாயமா இருக்கிற அந்த சகாயத்தை நீக்கினா உள்ள இருக்கிற அனுபவம் போயிடுறது. பாட்டு கேட்கறது ஆனந்தமா இருக்கு, பாட்டு நிறுத்தினா ஆனந்தம் போயிடுறது. பாம்பு கூட நல்லா பாட்டு வாசிக்கிறது ஆடும், பாட்டு நிறுத்தினா வேஷம் இல்லையா. அப்ப என்ன, இது போறாது. இதெல்லாம் படிச்சு பார்த்துட்டா ரிஷிகள், நம்ம புராதன ரிஷிகள் இதெல்லாம் படிச்சு பார்த்துட்டா, ஜீவனுக்கு இதெல்லாம் வேணும். சத்சங்கத்தில் இருக்கிற ஆனந்தம் வேணும், பஜனையில இருக்கிற ஆனந்தம் வேணும், தூக்கத்தில் இருக்கிற ஆனந்தம் வேணும், சாத்விகமா தார்மீகமா இருக்கிற விஷயங்கள்ல இருக்கிற ஆனந்தம் வேணும். ஆனால் அது மாத்திரம் போராது. ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் நின்றுட்டு போயிடும். அப்ப சாஸ்வதமான அமைதிய நிறுத்த என்ன வழி? அப்படி நிறுத்தினாத்தான் அது வாஸ்தவத்தில் இருக்கிற யோகம். யோகம் இல்லாத நிலை அதான் 90% நமக்கு இருக்கு இல்லையா. அதுக்கு என்ன சொல்லலாம்? விக்ஷேபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விக்ஷேபம் இதெல்லாம் நம்மளை பத்தி இருக்கிற விஷயம். ஏதோ நான் சாஸ்திரம் சொல்றேன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. கொஞ்சமெல்லாம் புரியாம இருந்தா கூட பரவாயில்ல, நீங்க ஸ்ரத்தையா கேட்டு இருந்தோம்னா வாழ்க்கையே தன்யமாயிடும். இந்த 10 நாள் நம்ம ரொம்ப ஆழமா பார்க்க போறோம் நம்ம வாழ்க்கையை பத்தி, என்னோட வாழ்க்கையை பத்தி, உங்களை ஒருத்தரோட வாழ்க்கையும் பத்தி, ஏன்னா நம்மளோட மோஸ்ட் இன்டிமேட் ப்ராப்ளத்தை பத்தி. நாங்க உபன்யாசம் பண்ண போறதில்லை, ஏதோ பிரவச்சனம் பண்ண போறதில்லை. எனக்கு எது எது பிரயோஜனப்படுத்ததோ அதை நான் சொல்ல போறேன். மட்டும் அதை எடுத்துட்டேன்னா உங்களுக்கும் பிரயோஜனப்படும், சொல்றதே எனக்கும் பிரயோஜனப்படும். சொல்லிண்டே இருக்கிறத அனுபவிச்சுட்டே இருக்கலாம்.
அந்த அனுபவம் தான் யோகம். அந்த யோகம் விக்ஷேபம் ரெண்டணும். யோகம்னா அமைதி, விக்ஷேபம்னா மீதி எல்லாம். அமைதி இல்லாததெல்லாம் விக்ஷேபம், டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் விக்ஷேபம். அமைதியா இருக்கோமா யோகத்துல இருக்கோம், அமைதி இல்லாம இருக்கோமா விக்ஷேபத்துல இருக்கோம், டிஸ்ட்ராக்ஷன்ல இருக்கோம். இப்போ பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கிறதைய ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எல்லாருக்கும் தெரியும், என்ன பேரு தெரியும், அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்னு பேரு. பகவத்கீதையில ஒரு அத்தியாயத்துக்கும் யோகம் அப்படின்னு சேர்த்துட்டு இருக்கான். ஒரு யோகம் தான். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர், அந்த முதல் அத்தியாயம், அதான் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். விஷாத யோகம். விஷாதம்னா என்ன? துன்பம், சாரோ, கிரீஃப். ஆர் நம்ம பாஷையில இப்ப இருக்கிற பாஷையில சொன்னோம்னா விக்ஷேபம். விஷாதம்ங்கிறது விக்ஷேபம், யோகம்ங்கிறது அமைதி. இங்க இது ரெண்டையுமா சேர்த்தின்னு என்ன சொல்றார் பகவான்? விஷாத யோகம் அப்படிங்கிறார். டிஸ்ட்ராக்ஷன் அமைதிக்கு கொண்டு போறது, அதனால விஷாத யோகம். டிஸ்ட்ராக்ஷன் இன் இட்ஸ் மோஸ்ட் இன்டென்ஸ் ஃபார்ம். அது கிரமேண ஒரு ஜீவனை அமைதிக்கு கொண்டு போறது. அதான் இங்க பார்க்க போறோம் பகவத்கீதையில. அமைதிங்கிறது யோகம், விஷாதம்ங்கிறது, விஷாதம்னா என்ன? ரொம்ப விஷாதமா இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா மூட் ஆஃபா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றோம். அழுதுன்னு இருக்கான், துக்கப்பட்டு இருக்கான், துன்பப்பட்டு இருக்கிறவன் விஷாதமா இருக்கான். விஷாதம், விஷயம், விஷமம், இதுல எல்லாம் இருக்கிற ஒரு வார்த்தை என்ன? விஷ. இல்லையா? விஷம்னா பாய்சன். அந்த விஷம் இதுல இருக்கு. இந்த விஷாதத்துல விஷம் இருக்கு. நம்ம விஷாதப்பட்டுட்டோமா 99% டிசீஸும் வியாதியும் விஷாதத்தால தான் வரதே தவிர வேற ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை. பிசிக்கல் காசஸ் ரொம்ப கம்மி தான். கான்ஃபிளிக்ட்ஸ்னால தான் வியாதி வருது. பிராணன் டிஸ்டர்ப் ஆகிறது தான் வியாதி உண்டாகிறது. மனசு டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா பிராணன் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. பிராணன் டிஸ்டர்ப் ஆயாச்சுன்னா சரீரத்துல பிளட் சர்க்குலேஷன் இல்லாட்ட ஆகாரத்தை டைஜஸ்ட் பண்றது எல்லாம் ப்ராப்ளம் ஆகுது. அது அங்கங்க கெட்டி கிடக்கிறது, வியாதியா வெளியில வருது. எல்லா வியாதிக்கும் ரூட் காஸ் மனசுதான். மனசோட விஷாதம், டிஸ்ட்ராக்ஷன். இந்த விஷாதம் நமக்கு ஒரே கொஸ்டின், நம்ம வாழ்க்கையில இதுதான் கேட்கணும். அழகான மனைவி வருவளா மாட்டாளா அதல்ல. ஆனா இதெல்லாம் தான் நம்ம கேட்டு இருக்கோம். ஆனா ஒரு புத்திசாலியான மனுஷன் கேட்க வேண்டிய கேள்வி, தன்கிட்டயே கேட்க வேண்டிய கேள்வி, இதோட எல்லாம் லட்சியம் என்ன? இதெல்லாம் கிடைச்சா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன். வீடு நன்னா இருந்தா சந்தோஷமா இருப்பேன்னு நினைச்சுக்கிறான். பணம் நிறைய இருந்தா சந்தோஷமா இருப்பேன்னு நினைச்சுக்கிறான். அழகான மனைவி, குழந்தைகள் இருந்தா சந்தோஷமா இருப்பேன்னு நினைச்சுக்க. அப்ப லட்சியம் சந்தோஷம் தானே தவிர மனைவியோ வீடோ பணமோ ஒன்னும் அல்ல. அப்ப புத்திசாலி என்ன கேட்கணும்? நான் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு என்ன வேணும்னு தான் கேட்கணுமே தவிர இவனா கல்பனை பண்ணிட்டு அது வந்தா சந்தோஷமா இருக்கும், இது வந்தா சந்தோஷமா இருக்கும், எல்லாரும் என்ன புகழ்த்தினா சந்தோஷமா இருக்கும், எல்லாரும் என்ன தலையில தூக்கி வச்சுன்னா சந்தோஷமா இருக்கும், இப்படி எல்லாம் இவன் கல்பனை பண்ணிக்கிறான். சந்தோஷங்கிறதுக்கும் வெளியில இருக்கிற இந்த வஸ்துக்களுக்கும் பந்தமே இல்லைன்னு ரிஷிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். அதனால அவ என்ன கேட்டா, எதை அடைஞ்சால் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கலாம், எதை தெரிஞ்சுண்டா எனக்கு நிம்மதி ஏற்படும். பாக்கியெல்லாம் இருக்கலாம், நிறைய லட்சக்கணக்கில் பணம் வந்து விழட்டும், இல்ல பணமே இல்லாம தரித்திரனா பிச்சைக்காரனா நடக்கட்டும், அழகான மாளிகை மணி மாளிகை வீடு இருக்கட்டும், இல்லைன்னா குடிலா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் எப்படி வேணா இருக்கட்டும், எப்படி இருந்தாலும், ஏன்னா இதெல்லாம் அப்புறம் போகும். கொஞ்சம் புத்தி இருக்கிறவாளுக்கு பார்த்தா தெரியும். ஒரு நாளைக்கு கோடீஸ்வரனா இருந்தவன் அடுத்த நாளைக்கு அங்கங்க கடன் வச்சு நடந்துட்டு இருக்கான் டென்ஷன்ல. அப்போ
பணம் வந்தாலே அதுல ஒண்ணு சந்தோஷமா இருக்கிறோம் நினைக்கிறதையே அவன் தன்னை மாதிரி கஷ்டப்படுறவனை பார்த்தா இவன் உள்ள பயந்துட்டே இருப்பான் இல்லையா? ஐயோ எனக்கு இருக்கிறதெல்லாம் போயிடுமோன்னு பயந்துட்டு இருப்பான். அப்பவே அவனோட நிம்மதி போயிடும். அப்ப நிம்மதிங்கிறது அன்கண்டிஷனல். அன்கண்டிஷனல் அதாவது வெளியில இருக்கிற எந்த பொருளும் இல்லாமையே ஒருத்தனுக்கு நிம்மதியா இருக்கலாம். அப்படி ஒரு நிம்மதியை அடைஞ்ச அப்புறம் வெளியில என்ன வேணா பண்ணலாம். பகவான் சொல்ற, அர்ஜுனா நிம்மதியா இருந்து யுத்தம் பண்ணுங்கிறார். ஏன் வியாசர் யுத்தத்தை போட்டார்னா டு ஷோ த எக்ஸ்ட்ரீம் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ். இல்லைன்னா யுத்தம் பண்ணணும்னு அர்த்தம் அல்ல. நம்மளால நினைக்க கூட முடியாத ஒரு காரியம் என்ன, ஒருத்தனை வெட்டி கொல்லறதுங்கிறது இல்லையா? அது டியூட்டியா இருந்தா கூட இவன் துவேஷத்தால வெட்டி கொல்லல. ஒரு ஆர்மியில பட்டாளக்காரனா இருக்கான்னா அவன் ஷூட் பண்றான்னா அவனோட குடும்ப சண்டையில ஷூட் பண்ணல. தன் ராஜ்யத்துல தனக்கு மேல இருக்கிறவா ஷூட் பண்ணுங்கிறா, ஷூட் பண்றான். ஆனா இவனுக்கு பர்சனலா இவனுக்கு அதுல எந்த விதத்துல இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்லை, அவர்ஷனும் இல்லை. ஆனா அர்ஜுனனுக்கு அதெல்லாம் வந்துடுச்சு. இப்ப பகவான் சொல்றது என்ன, அர்ஜுனா நிம்மதியா இருந்து யுத்தம் கூட பண்ணு. இப்ப நிம்மதிங்கிறது நலகுலைய விடாம வாழ்க்கையில இருக்கிற எந்த கர்மாவும் எந்த காரியத்திலையும் ஈடுபட முடியும்னால் அதுக்கு யோகம்னு பேரு. அதுக்கு எது சகாயமா இருக்குமோ அதுதான் யோக சாஸ்திரம். சாஸ்திரம்னா சயின்ஸ். இப்படி இப்படி பண்ணுங்கோ, இது மாதிரி இருக்கலாம் எப்படி பர்ஃபெக்டா எது சொல்றதோ அதுதான் சாஸ்திரம். பர்ஃபெக்டா சொல்றதுக்கு பேரு சாஸ்திரம்னு பேரு. கதை கட்டி சொல்றதுக்கு பேரு புராணம்னு பேரு. குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிற மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்து இந்த குழந்தைக்கு காரியம் சொன்னா புரியாதுன்னா அந்த குழந்தைய பயப்படுத்தியோ, குளத்துல குளிக்க போறது முன்னாலாம் ஊர்ல எல்லாம் சொல்லுவான், நீச்சல் அடிக்க தெரியாத குழந்தையா இருந்தா எங்கேயாவது முழுகி போயிடுமோ, குளத்துல பூதம் இருக்கு எப்படின்னா பயப்படுத்தி வைக்கிறது. இல்லாட்டா இந்த பையன் போவானாங்க. இப்படி பயப்படுத்தி வைக்கிறது புராணம். சாஸ்திரம் என்ன, விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறது. விஷயத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறது சாஸ்திரம். இப்ப கீதைங்கிறது புராணம் அல்ல. அதனால பகவத்கீதை கேட்க வரத்த நாங்க கதை கேட்க போறோம்னு சொல்லாதீங்கோ. கதை அல்ல. மலையாளத்துல சொல்லுவா கதையும் காரியமும் சொல்லுவா. ரெண்டு கதை வேற காரியம் வேற. இது பகவத்கீதை காரியம். காரியம்னா விஷயம், ஆழமான கருத்துள்ள பொருள். சாஸ்திரம் அது. சாஸ்திரம்னா நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ணாது. நம்மள என்டர்டெயின் பண்ணியே படிச்சிருக்கோம். வேர்ல்ட்லி என்டர்டெயின்மெண்ட், ரிலீஜியஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் ரெண்டும் இருக்கு இல்லையா? பிரவச்சனம்னால என்ன, ஏதோ சாயந்தர வேலையில ஒரு வேலையும் இல்லை, அங்க போனா ஏதோ பொழுது போகுமே, நல்ல பொழுதா போகும் சொல்றதெல்லாம் இல்லையா? நல்ல பொழுதா போகும் மீன்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட். அந்த சொல்றவர் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட், எங்களை என்டர்டெயின் பண்ணிட்டு இருக்கார், நாங்களும் ரசிச்சுட்டு இருக்கோம். அப்போ என்டர்டெயின்மெண்ட் அல்ல. சாஸ்திரம்ங்கிறது என்ன, ரொம்ப ஆழமான விஷயம். அது நமக்கு வேண்டினது, நம்ம ஆத்மாவை ஸ்பர்சிக்க கூடினது, என்னோட வாழ்க்கையை ஸ்பர்சிக்க கூடினது. அந்த சாஸ்திரம்னா யோக சாஸ்திரம். யோகத்தை அடையறதுக்கு இருக்கிற சாஸ்திரம். மேல பகவத்கீதை என்ன, யோக சாஸ்திரம் மாத்திரமல்ல, பிரம்ம வித்யை. அதோட சயின்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்கிறது, அது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. பிரம்ம வித்யைனா பரமாத்ம ஞானம், ஆத்மாவை பத்தி இருக்கிற ஞானம், அதான் பிரம்ம வித்யை. ஆத்ம ஞானத்தினாலதான் ஒரு ஜீவனுக்கு பரிபூர்ணமான திருப்தி ஏற்படும் தான் உபனிஷத். இதுதான் கருத்து. லோகத்துல எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோ, தன்னை தெரிஞ்சுக்காதவனுக்கு ஒன்னும் பிரயோஜனப்பட போறதில்ல. இப்ப நம்ம மாடர்ன் சயின்ஸுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம், ரெண்டு சாஸ்திரம் தான். சயின்ஸ்
எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தன்கிட்டே அகந்து போக முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அகந்து போறது இல்லையா. எங்கேயோ தூரக்க போயிட்டோம். பிளானட்ஸ் எங்கே இருக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம், எத்தனை கிரகங்கள் இருக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். சந்திரன்ல எல்லாம் போய் இப்போ ஹோட்டல் கட்ட போறாளாம். அங்க போய் ஹோட்டல் கட்ட போறா, வாஸ்தவமா ஹோட்டல் கட்ட போறா. மாத்திரமல்ல சந்திரனுக்கு நம்ம டூர் கூட்டின்னு போக போறா. அதுக்கெல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. சந்திரனுக்கு டூர் கூட்டின்னு போக போறா. டூர் கூட்டின்னு போறதுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா. என்ன ப்ராப்ளம்ஸ்னா, இந்த அந்தரிக்ஷத்துல நிறைய நம்மளா விட்ட இது மாதிரி இருக்கிற சேட்டலைட்ஸோட அம்சங்கள்லாம் சுத்தின்னு இருக்கு. நட்டு போல்ட்டு கதவு எல்லாம் சுத்தின்னு இருக்கு. உடஞ்சு போனது, கேடு வந்து போனது. அதெல்லாம் இவ போறத எங்கேயாவது மேல இடிச்சு விடுத்தினாலோன்னு பயந்துட்டு இருக்கா. அவ்வளவு அந்தரிக்ஷத்துல எல்லாமே பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஆயிரக்கணக்கில் சுத்தின்னு இருக்கான். அதெல்லாம் நீக்கி சந்திரன்ல போய் கொஞ்ச நாளைக்கு பிக்னிக். சந்திரன்ல போனா பறந்து நடக்கலாம். சந்திரன்ல போனா அங்க போய் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டு தூங்கி என்ன பண்ண போறோம்னு சொல்லுங்க. அங்க போனால் இதே மாதிரி அசலாத்துக்காரங்கிட்ட இருக்கிற தேசியம் இருக்கும். இதே மாதிரி புள்ளை பார்த்துக்கலங்கிற துக்கம் இருக்கும். இதே மாதிரி குடும்ப பிரச்சனைகள் இருக்கும். என்ன போற இடத்துல எல்லாம் நம்ம நம்மளை தூக்கிட்டு தானே போறோம், விட்டுட்டா போறோம். இதே மனசை தானே தூக்கிட்டு போறோம். எல்லா இடத்துலயும் இதே மாதிரி தான். செவ்வாய்க்கு போன எந்த கிரகங்களுக்கு போனாலும் சரி, புதுசா நீ கிரகங்கள் எல்லாம் போய் அந்தரிக்ஷத்துல இந்த ஸ்பேஸ்ல சுத்தின்னு இருக்கிற சிட்டிஸ் எல்லாம் வரப்போறதுங்கிற. இப்போ என்னதான் வரட்டும், இதெல்லாம் இதான் மாயைங்கிறது. மாயை என்னது தெரியுமோ? காரியம் இல்லாம என்னத்தை இல்லாம காட்டும். அதெல்லாம் பார்த்து இவன் மயங்குவன். அதுல ஏதோ இருக்குன்னு நினைப்பான். கொஞ்ச நாளைக்கு அதுல போய் இதுவும் அம்படத்தானா, கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்தது இல்லையா. அமெரிக்கா போனா எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போன மாதிரி. இப்ப போறது எதுக்குடா போனோம்னு ஆயிடுறது. நிறைய பேருக்கு போரும் ஆயிடுறது. எங்க போனாலும் இதே மனசைத்தான் தூக்கிட்டு போறோம், இதே பிரச்சனைகளை தான் தூக்கிட்டு போறோம். அதனால உபனிஷத்து என்ன சொல்லிட்டு, ஈஹச்சேத் அவேதீத் அத சத்தியமஸ்தி நச்சேதிஹாவேதீன் மகதி வினஷ்டி. இந்த சரீரத்துல இருக்கிற வீட்டுல இருக்கிற வயசுல முடிகிற சமயத்துல இப்பவே இங்கேயே நிம்மதிங்கிறத அடையலைன்னா சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டோம், கைலாசத்துக்கு போயிட்டோம், வைகுண்டத்துக்கு போயிட்டோம். எந்த பிளானட்டுக்கு போனாலும் எத்தனை இடத்துல போனாலும் புதுசா ஒரு இடத்துல கிரியேட் பண்ணினதுனாலயோ, புதுசா ஒரு சிச்சுவேஷன் உண்டாக்கினதுனாலயோ, புதிய ஆளுகள் கூட ரிலேஷன்ஷிப் வந்ததுனாலயோ ஒன்னும் நிம்மதி ஏற்பட போறதில்லை. இப்ப நிம்மதி இருக்கா, மீதி எல்லாம் வரட்டும். பிராரப்தப்படி என்ன வேணா வரட்டும், யாருகிட்ட வேணா ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படட்டும். எங்க வேணா போறோம், சந்திரனுக்கு போறோம், செவ்வாய் போறோம், எங்க போனாலும் நிம்மதியை தூக்கின்னு போவோம். இங்க நிம்மதி இருக்கா, அந்த நிம்மதியை தூக்கின்னு சந்திரனுக்கு போய் சந்திரன்ல நீ யாராவது இருக்கான்னு அவளுக்கு நிம்மதியை கொடுத்துட்டு வரலாம். இங்க நிம்மதி இல்லையா, எங்க போனாலும் நிம்மதி இருக்காது. ஒரு இடத்துலயும் நிம்மதி இருக்காது. நிம்மதி ஹிருதயத்துல வரணும். அந்த ஹிருதயத்துல வர நிம்மதிதான் சாஸ்வதம். அதுதான் பிரம்ம வித்யைங்கிறது. அந்த வித்யை தான் பிரம்ம வித்யை. எந்த வித்யை உள்ளுக்கு திரும்பி பார்க்கறதோ, இன்டிமேட் ப்ராப்ளம்ஸை காட்டி தருதோ. ഏറ്റവും கிட்டக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்ன? யுத்தம் அல்ல. யுத்தம் எல்லாம் நம்மளோட பிரச்சனை தான். யுத்தம்ங்கிறது என்ன? இப்போ வார், நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் நிறைய உண்டாக்கி இருக்கா. ஏன்? மனுஷனுக்குள்ள இருக்கிற வயலன்ஸ் தான் வெளியில இந்த ரூபத்துல வந்திருக்கு. தனியே வரல. அதெல்லாம் இவனுக்குள்ள இருக்கிற வயலன்ஸ் தான் வெளியில வந்திருக்கு. ஆனா இவனுக்குள்ள நிம்மதி இருந்தாலோ இதெல்லாம் இருந்திருக்கவே இருக்காது. நம்ம அபூர்ணமா இருக்கிறதுனாலதான் யுத்தம் பண்றோம். சுவாமி விவேகானந்தர் கிட்ட ஒரு யூரோப்பியன் ஒருத்தர் கேட்டார், சுவாமி உங்க ராஜ்யத்தை பத்தி நீங்க ரொம்ப புகழ்த்தி பேசுறீங்கள, ஆனா எங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அங்க அட்டாக் பண்ணினப்போ இது மாதிரி நாங்கள் எத்தனை அட்டாக் பண்ணி எத்தனை ராஜ்யத்தை பிடிச்சு வச்சுருக்கோம். அலெக்சாண்டர் இருக்கிறதையும் எவ்வளவு ராஜ்யங்களை யுத்தம் பண்ணி ஜெயிச்சார். அது மாதிரி ஏன் உங்க ராஜ்யத்தில் இருக்கிறவா வெளியில போய் யாரையும் கான்கர் பண்ணலை அப்படின்னு கேட்டார். அதுக்கு விவேகானந்தர் சொன்னார், ஆல்வேஸ் இன் தி ஹிஸ்டரி ஒன்லி பார்பேரியன்ஸ் ஹேவ் கான்கர்ட்.
savages have conquered. அதாவது பிராகிருதாள் அசுர சம்பத்து இருக்கிறவா, அசுர ஸ்வபாவம் இருக்கிறவன் தான் மற்றவனை போய் அடிப்பான், மற்றவனை அடிச்சு தன் கீழே வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுவான். அசுர சுபாவம் இருக்கிறவனுக்கு தான் அது பண்ண முடியும். தெய்வ சம்பத்து இருக்கிறவனால பண்ண முடியாது. அதனால இந்த வயலன்ஸ், உள்ள இருக்கிற வயலன்ஸ் தான் வெளியில ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது, உள்ள இருக்கிறது தான் வெளியில ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது. அப்போ உள்ள ഏറ്റവും ரொம்ப கிட்டக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் என்ன, என்னோட பேப்பர்லாம் பார்த்தா வெளியில தான் போகும். பேப்பர் பார்த்தா இன்னைக்கு அவ என்ன சொன்னா, கவர்மெண்ட்ல என்ன சொன்னா, அங்க என்ன, ஒரு விதத்திலே என்ன பாதிக்கப்படுறதில்லை. தட் இஸ் ஆல்சோ ரியல். சத்தியம்ங்கிறது 3 விதத்துல சங்கரர் சொல்றார். பிராதிபாசிகம், வியாபகாரிகம், பாரமார்த்திகம். பிராதிபாசிக சத்தியம் என்னதுன்னா, அமெரிக்காவில் பிரசிடென்ட் என்ன பண்றான் அதை பத்தி ஏதோ நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். பாகிஸ்தான்ல என்ன நடக்கிறது, ஆப்கானிஸ்தான்ல என்ன நடந்தது, அதெல்லாம் பேப்பர்ல இருந்து படிச்சோம், எங்கேருந்தோ தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன். இட் இஸ் ஓன்லி யுவர் மெமரி. எங்க இருக்கு சொல்லுங்க, அதெல்லாம் மெமரியில தானே இருக்கு, அனுபவத்திலையும் இல்லை, நான் பார்க்கவும் இல்லை, ஒரு காலத்திலையும் பார்க்கல, அனுபவத்திலையும் இல்லை, ஆனா மெமரியில இருக்கு. அதுதான் பிராதிபாசிகம். வியாபகாரிகம்னா என்ன, என்னோட குடும்பம், என்னோட பிரச்சனைகள், நான் பார்க்கிறது, தினமும் பார்க்கிறது, இது விவகாரம், ரிலேட்டிவ். நான் ஐ எம் ரிலேட்டட் டு இட், அது விவகாரிகம். பாரமார்த்திகம் என்னது, இதால எல்லாம் பாதிக்கப்படாம உள்ள நிற்கிறது பாரமார்த்திகம். அப்ப ரிஷிகள் என்ன சொல்றா, பிராதிபாசிகத்தை பூர்ணமா மறந்துடு, வியாபகாரியத்துக்கு வச்சுக்கோ. யாராலையும் விவகாரத்தை விட்டுவிட முடியாது. எல்லாருக்கும் அவ குடும்பம் இருக்கு, பிரச்சனைகள் இருக்கு, சால்வ் பண்ணணும், ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. அப்ப விவகாரத்தை வச்சுக்கோ. ஆனா விவகாரத்தை உள்ள என்டர் பண்ண விடாத, பாரமார்த்திகத்தை உள்ள வச்சுக்கோ. உள்ள பாரமார்த்திகம், வெளியில விவகாரம், பிராதிபாசிகத்தை மறந்துடு. அதுதான் வாழ்க்கையை அழகா நடத்துறதுக்கு இருக்கிற மார்க்கம், பூர்ணமா நடத்துறதுக்கு இருக்கிற மார்க்கம். பிராதிபாசிகத்தை விட்டுடு. விட்டுடுன்னா அது இருக்கட்டும், மெமரியில இருக்கட்டும், ஆனா அது ஒன்ன பாதிக்கப்படாது. எங்கேயோ ஏதோ நடக்கிறது அதை நினைச்சு நான் கவலைப்பட்டு இருக்கப்படாது, மெமரியில் இருக்கிறத வச்சுன்னு கவலைப்படுத்தப்படாது. ஆச்சரியம் பாருங்க, மெமரியில் இருக்கிறது நம்மள துரோகம் பண்றது. ஒரு விதத்திலையும் சத்தியம் அல்லாதது மெமரியில மாத்திரம், ஸ்மிருதியில மாத்திரம் இருக்கிறது என துரோகம் பண்றது. பேய் யாருமே காணல, நான் பார்த்துக்கல, பார்த்ததான்னு சொல்றவாளுக்கும் தெளிவு கிடையாது. ஆனா அந்த பேய் எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துறது, ராத்திரி இருட்டுல போறதெல்லாம் பேய் இருக்குமோன்னு பயம். அந்த பேய் எங்க இருக்கு, என்னோட மெமரியில தான் இருக்கு பேய். யாரோ பேய பத்தி சொல்லி இருக்கா, புஸ்தகத்துல படிச்சிருக்கேன், சினிமாவில் பார்த்திருக்கேன், அது இமேஜின் பண்ணிட்டு இருக்கு நினைச்சுட்டு கஷ்டப்படுறேன் இல்லையா. இதே மாதிரி நிறைய கஷ்டப்படுறோம். ஏதோ ஒருத்தர் நம்மளை பார்த்து அவன் பாட்டுக்கு ஏதோ டென்ஷன்ல போயிட்டு இருப்பான், நம்மளை பார்த்து பேசாம போனான்னா இமேஜின் பண்ணிப்போம். ஆமா, அவாத்துல வாஸ்தவம், அவன் நம்மளை பத்தி ஏதோ சொல்லி கொடுத்திருக்கா போல் இருக்கு, அதுதான் நம்மளை பார்த்தா திரும்பி கூட பார்க்காம போறான். அவனை பத்தி இனி ஒரு தூஷ்யம் பண்றதுக்குள்ள அந்த தூஷ்யம் எல்லாம் பண்ணுவோம், அவனை நினைச்சு வெறுத்துட்டே இருப்போம். வாஸ்தவத்துக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷனே இருக்காது. ஆனா மனசுல கல்பனை பண்ணின்னு அந்த கல்பனை நம்மளை கஷ்டப்படுத்துறது. இதுதான் விஷாதம். விஷாதம் என்னது, விவகாரம் அல்ல, விஷாதம் பிராதிபாசிகம். அதுக்குதான் நான் வந்துட்டு இருக்கேன். விஷாதம்ங்கிறது பிராதிபாசிகம். விவகாரம் இருக்கும். இப்ப கை ஏதோ ஆச்சு, ஏதோ விரணம் வந்தது, வேதனைப்படுறது, வேதனைப்பட்டுக்கிட்டுமே, வலிச்சுன்னு இருக்கு, அந்த வலியை தாங்கிக்கிறோம், அது வியாபகாரிகம். அது ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த வலிய மனசுல எடுத்துண்டு திருப்பி திருப்பி அதையே நினைச்சுண்டு அதை மறக்க விடாம வரவாழ்க்கையில அதை சொல்லி 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 காட்டிண்டு அந்த வலியை பத்தி விசாரிக்கிறதுக்கு யாராவது வரலைன்னா அவள் வரலையே நினைச்சுட்டு கவலைப்பட்டு, அவ வந்தா அவகிட்ட சொல்லி சொல்லி திருப்பியும் வேதனைப்பட்டு இல்லையா. இதுதான் ஒரு ப்ராப்ளமா இருக்கு. அந்த ப்ராப்ளத்தை யூ மேக் இட் மென்டல்.
அந்த ப்ராப்ளத்து கூட நம்மளோட மானசிகமான பிரச்சனைகளையும் சேர்த்து இரட்டி பண்ணி அனுபவிக்கிறோம். அதை அதிகம் பண்ணி அனுபவிக்கிறோம். இதுதான் விஷாதம். விவகாரத்துல கஷ்டம் இருக்கும், யுத்தம் பண்றது கஷ்டம் இருக்கும். ஆனால் அது மனசுல எடுத்துண்டு விஷமிக்கிறது பாருங்க. ஒரு பிரச்சனை வரத்துக்கு முன்னாலேயே நினைச்சு பார்த்து கவலைப்பட்டு 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 எத்தனை கவலைப்படுறோம். இந்த கவலைப்படுறதுனாலதான் வியாதி வருது. இந்த கான்ஃபிளிக்ட் இதுதான் வியாதி. இது இல்லாம பண்ணினா யோகமாச்சு. இந்த விஷாதத்தை உள்ளேந்து நீக்கினா யோகமாச்சு. இந்த விஷாதம் தான் பகவத்கீதைக்கு ஆரம்பம். அதுவும் நம்ம சாதாரணமா சாஸ்திரங்கள்லாம் எந்த கிரந்தம் ஆரம்பிக்கிறதையும் ஏதோ ஒரு மங்கள ஸ்லோகம் இருக்கும். ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல இப்ப பாகவதத்துல மகாபாரதத்துல எல்லாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் செய்வ நரோத்தமம் அப்படி நாராயணம்னு தொடங்கிறது. நிறைய கிரந்தங்கள் அப்படி இருக்கு, எல்லாம் மங்கள ஸ்லோகம். பகவத்கீதை பாருங்கோ, தியான ஸ்லோகத்தெல்லாம் விட்டுடுங்க, அதெல்லாம் அப்புறமா யாரோ சேர்த்துன்றது தானே. கீதையை பார்த்தா ஆரம்பத்துல திருதராஷ்டிரோவாச்சா. என்ன வியாசருக்கு வேற யாரையுமே கிடைக்கலையா? பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கிறது ஸ்ரீகிருஷ்ண வாச்சா, ஸ்ரீ பகவான் வாச்சான்னு போடப்படாதோ. அது ஏதோ பகவான் வாயில ஒரு ஸ்லோகத்தை நுழைச்சு அப்புறம் தொடங்கப்படாதோ. இந்த கீதை ஆரம்பிக்கிறதையே திருதராஷ்டிரோ வாச்சா. என்ன இந்த திருதராஷ்டிரர் கண்ணு உள்ளையும் கண்ணு இல்லை, அவருக்கு வெளியிலையும் கண்ணு இல்லை. ஏன்னு அவரை வச்சு ஆரம்பிச்சார். திருதராஷ்டிரர் பாண்டு ரெண்டு பேரும் இருக்கா. பாண்டுவோட பத்னி குந்தி உயிரோட இருக்கா. திருதராஷ்டிரரோட பத்னி காந்தாரி உயிரோட இருக்கா. பாண்டுவோட பிள்ளைகள் 5 பேரும் அப்படி திவ்யமா இருக்கா. காந்தாரியோட 100 பிள்ளைகள் எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு தெரியும். என்னத்தினால இது வந்தது? திருதராஷ்டிரர் அவருக்கு கண் இல்லை, பாவம், குருடன். ஆனால் ஒருத்தன் குருடனா இருந்தா கூட கண்ணு தெரியற ஒரு ஆள் கூட இருந்தானா வழி நடத்தி விடலாம். எனக்கு சுயம் அறிவில்லைன்னா கூட எனக்கு பிரியம் இருக்கிற யாரோ ஒருத்தர் கூட இருக்கா, அவ அறிவுள்ளவாளா இருந்தாலும் வழிகாட்டி விடலாம். நான் இது ஒரு டைமென்ஷன்ல பார்த்து சொல்றேன், வேற டைமென்ஷன்லயும் பார்க்கலாம். இப்ப கீதைக்கு உபயோகப்படுற மாதிரி ஒரு டைமென்ஷன்ல பார்த்துன்னு சொல்றேன். காந்தாரி என்ன பண்ணிண்டா, தன் கண்ணையும் கட்டின்னு விட்டான். காந்தாரி நல்ல ஒரு பத்தினியானா, பர்த்தாவுக்கு தகுந்த பத்தினியானா, ஆனா அம்மாவா இருக்கல. அதனால குழந்தைகள்லாம் இப்படி ஆயிடுத்து. குந்தி வாஸ்தவமா ஒரு பத்தினியா இருந்தா மாதிரிய போல அக்னி பிரவேசம் பண்ணி போயிருக்கலாம். குந்தி என்ன நினைச்சிருந்தா, பத்னிங்கிறத விட முக்கியம் மாதாங்கிறது தான். அதனால தான் இனி கஷ்டப்பட்டாலும் தன் குழந்தைகள் லோகத்துக்கு அனுகிரகமா இருக்கணும்னு அம்மாவா இருந்தா, வழி காட்டுறதுக்கு முன்னால இருந்தா. அதனால அந்த 5ம் திவ்யம் ஆயிடுச்சு. திருதராஷ்டிரங்கிறவர் யாரு? ஒரு ஜீவன். அந்த ஜீவனுக்கு ராஷ்டிரம் புறம் லோகம்னு அர்த்தம். தன்னோட அல்லாத்த ராஷ்டிரத்தை தரிச்சு வச்சுருக்கிறவர் உள்ள, தன்னோட அல்லாத்தத்தை தனக்கு வச்சுருக்கிறவர். ஞானத்தை அடைஞ்சவனுக்கு என்ன சொல்லுவா? ஸ்வராஜ்ய சாம்ராஜ்ய தூக் அப்படின்னு. அவன் ஸ்வராஷ்டிரன், இவன் திருதராஷ்டிரன். அஜானியான ஜீவன் திருதராஷ்டிரன், ஞானியான ஜீவன் ஸ்வராஷ்டிரன். அவன் தன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்தில் இருக்கிறவன், சுதந்திரமா இருக்கிறவன். திருதராஷ்டிரனோ தானே பெற்று வச்ச 100 பேருக்கு தான் அடிமை. தனக்கு தர்மம் தெரிஞ்சாலும் பண்ண முடியாது. தர்மம் தெரிஞ்சாலும் துரியோதனனை பார்த்தா, ஐயோ பாவம், இந்த குழந்தைக்காக நம்ம பண்ணணுமேன்னு அதர்மத்தை தான் பண்ணுவார். தன்னுடைய ஆசைக்கு தானே அடிமை. இந்த 100ம் தன்னோட ஆசைதான், இந்த ஜீவனோட ஆசைதான் இந்த 100. அந்த 100க்கும் தான் அடிமை. அப்ப தனக்கு வழிகாட்டுற புத்தி இருக்க, அந்த புத்தி தான் பத்னி. அந்த புத்தி தன்னையே மறைச்சுன்னு கொடுத்து, தன்னோட கண்ணை தானே கட்டின்னு கொடுத்த புத்தி. அதனால புத்தி வழிகாட்டுறதுக்கு இல்லை. வழிகாட்ட இல்லாத ஜீவனுக்கு அகக்கண்ணும் புறக்கண்ணும் இல்லாததுனால 100 கணக்குக்கு ஆசையை வளர்த்தின்னு இருக்கு. அந்த ஆசைகள்லாம் ஆசுரி சம்பத்தை சம்பாதிச்சு வச்சுன்னு இருக்கு. தெய்வீ சம்பத்து கூட யுத்தம் பண்றது. இதுதான் குருக்ஷேத்திர பூமியில சீன். முதல் ஸ்லோகம், தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுயுத்சவஹ
மாமகாஹ பாண்டவா செய்வ கிம் அகுர்வத சஞ்சயா. இந்த இடத்துல திருதராஷ்டிரருக்கு யுத்தத்தை பத்தி சொல்லிக் கொடுக்கிறவர் சஞ்சயன். வியாச பகவான் மகாபாரத யுத்தம் ஆரம்பிக்கிறத திருதராஷ்டிரர்கிட்ட வந்து சொன்னார், மகாபாரதத்தை பூரா யுத்தத்தை பூரா உனக்கு ஒரு டெலிவிஷன்ல பாக்குற மாதிரி பார்க்கணும்னா எல்லாம் நான் பண்ணித்தரேன், திவ்ய திருஷ்டி தரேன் உனக்கு. இது கதை அல்ல. இன்னைக்கு தானே கம்ப்யூட்டர்லாம் இருக்கு, இன்னைக்கு தானே நமக்கு டைரக்ட் ரிலே பார்த்துட்டு இருக்கலாம். அன்னைக்கு எங்க இருந்ததுன்னு கேட்டா பிரகிருதியில எல்லாம் எல்லா நாளைக்கும் இருக்கு. பிரகிருதியில ஒண்ணுமே புதுசா கண்டுபிடிக்கல. சர்வமஸ்தி சித கோஷே அப்படின்னு எல்லாம் பிரகிருதியில இருக்கு. அன்னைக்கு ரிஷிகள் அவ யோக சக்தியால அடைஞ்சிருந்தா இன்னைக்கு மெட்டீரியல் போர்ஸால அதையெல்லாம் ஜெனரல் பண்ணியிருக்கோம், ஜெனரலா எல்லாருக்கும் உபயோகப்படுத்துறோம். அதனால அரபிந்தோ தன்னுடைய கீதா லெக்சர்ல இதை சொல்றார். இது சத்தியம், யோகிகளுக்கு பண்ண முடியும், ரொம்ப லலிதமா பண்ண முடியும். வியாசர் திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொன்னார், உங்களுக்கு கண்ணு இல்லை, ஆனா இந்த யுத்தத்தை பாக்குறதுக்கு இருக்கிற அனுகிரகம் நான் பண்றேன். திருதராஷ்டிரர் சொன்னார், எனக்கு வேண்டாம், நான் இப்படி கண்ணு இல்லாமையே இருந்துக்கிறேன். யுத்தத்தை பாக்குறதுக்கு இருக்கிற தைரியம் எனக்கு கிடையாது. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லி கேட்டா போறோம். அப்போ ஆசை இருக்கு, சொல்லி கேட்டா போறோம். அப்ப யாரு சொல்லிக் கொடுக்கிறது? சஞ்சயன். சஞ்சயன் யாரு? ஞானத்தை அடைஞ்சு இந்திரியங்களை எல்லாம் ஜெயிச்சவன் சஞ்சயன். அந்த சஞ்சயனையே நியோகிச்சு வியாசர் மகாபாரத யுத்தத்தை பூரா நரேட் பண்ண சொல்றாரு திருதராஷ்டிரருக்கு. அது எப்ப ஆரம்பிக்கிறது நரேஷன்னா, 10 நாளைக்கு கேட்கவே இல்லை திருதராஷ்டிரர். 10 நாள் யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஏன் கேட்கலைன்னா திருதராஷ்டிரருக்கு ஒரே தைரியம். என்னத்துல தைரியம்? மலை போல ஒரு ஆசாமி இருக்கார், அதனால நம்ம தோக்கிறதுங்கிறத பத்தி நினைக்கவே முடியாது. யாரு இவாளுக்கெல்லாம் கொள்ளு தாத்தா பீஷ்மர். அவர் இருக்கிற மட்டும் தோல்வியை பத்தி நினைக்கவே முடியாது. அவரை வதிக்கிறதுங்கிறது யாராலையும் பண்ண முடியாத காரியம்ங்கிற ஒரு தைரியம் உள்ள இருந்தது. பீஷ்மர் இருக்கிற மட்டும் என்னத்த யுத்தத்தை பத்தி கவலைப்பட வேண்டி இருக்கு, பீஷ்மர் இருக்கார் முன்னாலங்கிற தைரியத்தில் இருந்துட்டான். ஆனா 10வது நாளைக்கு அந்த மலையும் கடப்புழங்கி கீழே விழுந்துருச்சு. 10வது நாளைக்கு அந்த மலை கீழே விழுந்த உடனே எதுவும் நடக்கலாம்ங்கிற ஒரு பயம் வந்துடுச்சு. ஜீவன் இப்படிதான், பணம் நிறைய பேங்க்ல இருக்கு, நான் எதுக்கு கவலைப்படணும்னு இருப்பேன். அதுக்கு முன்னால ஜீவன் கிட்ட போய் தத்துவோபதேசம் பண்ணினாலும் கேட்காது, எவ்வளவுதான் உபதேசம் பண்ணாலும் கேட்காது, காதுல வாங்கிக்காது. தான் எதுல மலை போல நம்பின்னு இருந்தாலும், மலை போல நம்புறதுன்னு ஒரு பிரயோகம் இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி வந்ததுன்னா தமிழ்ல மலை போல நம்புறதுன்னா அண்ணாமலையை நம்புறதுன்னு அர்த்தம். அதுல என்ன மலை போல இருக்காருன்னு, தாங்கா இருக்காருன்னு வார்த்தை வந்துதான். அந்த மலை போல இருக்கிற எதை நம்பின்னு இருந்தோமோ அது கைவிடுறத இந்த ஜீவன் லோகத்துல எல்லாமே அசாஸ்வதம் அப்படின்னு பட்டுடும். அப்பதான் இந்த ஜீவன் இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு, தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு என்ன மார்க்கம்னு பார்க்கும். அது வேற பார்க்காது. எப்போ தான் எதுல நம்பின்னு இருக்கானோ அது கால் வாரி விடுத்துனா, அது தன்னை ஏமாத்தி விடுத்துனா, அப்ப இந்த ஜீவன் நினைச்சு பார்க்கும், இங்க எல்லாமே ஏமாத்துறது போல் இருக்கு, பழச்சிக்கிறதுக்கு என்ன வழி, இப்படிதான் எல்லாம் ஏமாத்த போறதுன்னு நான் நாளைக்கு என்ன பண்ண போறேன், நான் எதை நம்பின்னு இருக்கேனோ அதெல்லாம் ஏமாத்தி விடுறேன் அப்படின்னு வருத்தத்தான் இந்த ஜீவனுக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன பிரகாசம் உள்ள வரும். ஒரு கொஸ்டின் எழும்பும், எங்க இதுக்கு சொல்யூஷன், பரிகாரம் எங்க அப்படின்னு கேட்கும். இப்ப திருதராஷ்டிரருக்கும் இந்த 10 நாள் கேட்கல. தான் நம்பிக்கையை பூரா யார் மேல வச்சுட்டு இருந்தாரோ அந்த பீஷ்மர் கீழே விழுந்ததும் பாருங்கோ, சாட்சாத் ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவான் தூது வந்து குருசபையில வந்து உபதேசம் பண்ணி கோபப்பட்டு பேசினார் பகவான். ஒரு வீடு கூட கொடுக்க மாட்டேன், ஒரு ஊசி குத்துறதுக்கு இடம் கூட கொடுக்க மாட்டேன்னு துரியோதனன் சொன்னப்போ, இந்த ஹஸ்தினாபுரத்துல கழுகனும் குள்ளனரையும் ஓடுற மாதிரி பண்ண போறேன்னார் பகவான். இது பூரா அழிஞ்சு போக போறது அப்படின்னு பகவான் வாக்கால கேட்டோம். தனக்கு இருக்கிற மமத்தையினால, தன் குழந்தைகள் கிட்ட இருக்கிற மமத்தையினாலையும்
தனக்கு இருக்கிற ஆழ்பலத்துல இருக்கிற நம்பிக்கையினாலையும் ஈஸ்வரனை அவகணிச்சுட்டார். ஈஸ்வர வச்சனத்தையே அவகணிச்சுட்டார். இந்த 10 நாளும் இதைத்தான் நம்பின்னு இருந்தார். இவா காப்பாத்துவா நம்பின்னு இருந்தார். ஆனா 10வது நாளைக்கு யார நம்பின்னு இருந்தாரோ அவர் கீழே விழுந்துட்டார். அது கீழே விழுந்த உடனே அப்பதான் சஞ்சயனை கூப்பிட்டு கேட்கிறார், சஞ்சயா சொல்லு. சஞ்சயன் முதல்ல சுருக்கமா சொன்னார். பீஷ்மருடைய பதன பரியந்தம் சுருக்கமா சொன்னார். அது போராதுன்னு திருப்பியும் கேட்கிறார், விஸ்தாரமா சொல்லு. தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே. ஏன்னா இப்ப விழுந்திருக்கிறது யாரு? தர்மமே பிரதீகமா இருக்கிற பீஷ்மரே விழுந்துட்டார். அப்படி இருக்கிறத இந்த குருக்ஷேத்திரத்துல, குருக்ஷேத்திரம்னா கௌரவாள் காலாகாலமா வளர்ந்து வந்த ஸ்தானமா இருக்கிறதுனால குருக்ஷேத்திரம்னு ஒரு பேரு. மேல குருங்கிற அந்த வார்த்தை இருக்கு பாருங்க. குருன்னா சம்ஸ்கிருதத்துல செய்ன்னு அர்த்தம். டியூட்டி, ஆக்ஷன், பிரவர்த்தி, அதான் குரு. கிருங்கிற தாத்து. இந்த லோகமே குருக்ஷேத்திரம். இங்க மனுஷியால என்ன பண்றா? இந்த லோகத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? வேலை வேலை வேலை, பேச்சு பேச்சு பேச்சு, நினப்பு நினப்பு நினப்பு. இது 3 தவிர ஒன்னும் நமக்கு தெரியாது இல்லையா? எங்க வேணா பாருங்க, வேலை பேச்சு நினப்பு. இதுதான் லோகம்ங்கிறது. இது 3 தான் லோகம். நினப்பு பேச்சு வேலை. இது 3 நீக்கினாத்தான் உண்மையான பொருள் பிரகாசிக்கப்படுது. வேலை வேலை பேச்சு பேச்சு நினப்பு. இப்ப இங்க என்ன சொல்றா? குருக்ஷேத்திரம்னா என்ன? இந்த கர்மக்ஷேத்திரம். இங்க எங்க பார்த்தாலும் ஆக்ஷன், கர்மம் பிரவர்த்திச்சுட்டே இருக்கு. ஜீவன் ராகத்வேஷத்தால பிரவர்த்திச்சுட்டு இருக்கு. அடிச்சுக்கிறது, அன்பு காட்டுறது, சேர்த்து வச்சுக்கிறது, இது நடந்துட்டு இருக்கு இந்த லோகத்துல. இந்த குருக்ஷேத்திரத்துல இது தர்மக்ஷேத்திரம். தர்மக்ஷேத்திரம்னா என்ன? தர்மம்னா பிரபஞ்சத்தையே தாங்கின்னு இருக்கிறது தான் தர்மம். அந்த அர்த்தத்துல பார்த்தா ஈஸ்வரன் தான் தர்மம். அப்ப இந்த குருக்ஷேத்திரத்தோட லட்சியம் என்ன? ஈஸ்வர சாட்சா்காரம் தான் லட்சியம். ஆனா அதை மறந்திருக்கு. தர்மக்ஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரத்துல சமவேதாக எவ்வளவோ பேசி ஒரு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வரலாம்னு பார்த்தும் நடக்காம யுத்தத்துக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கா. யுத்சவகா, யுத்தம் பண்ண வந்திருக்கா. இத்தனை நாளைக்கு திருதராஷ்டிரர் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தார்? பாண்டவாளும் என்னோட குழந்தைகள் தான், கௌரவாளும் என்னோட குழந்தைகள் தான் வாயால சொல்லிட்டு இருந்தார். ஒரு தத்தை ஒரு கிளிய கூட்டுல போட்டிருக்கிற கிளி டெய்லி ராமா 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 ராமான்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். அந்த கிளிக்கு என்ன பக்தின்னு பட்டது. இந்த கிளிக்கு இப்படி ஒரு பக்தி இருக்கேன்னு நினைச்சின்றப்போ ஒரு நாளைக்கு ஒரு பூனை வந்தது. அந்த பூனையை பார்த்த உடனே கிளி கீ 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 கீன்னு கத்துறது. அப்ப ராமாலாம் போயிடுச்சு. வாயிலேந்து வந்துட்டு இருக்கிறது வேற, ஹிருதயத்திலேருந்து வர்றது வேற. எது ஒரிஜினலோ அது சமயத்துல வெளியில வந்துட்டோம். இத்தனை நாளைக்கு பாண்டவாளும் கௌரவாளும் ஒரு மாதிரின்னு வாயால சொல்லிட்டு இருந்தவர் இப்ப ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தப்போ, யுத்தத்துல வந்தப்போ தன் குழந்தைகள்லாம் அழிஞ்சு போயிடுமோங்கிற பயத்துல மமத்தை உள்ளேந்து வெளியில வருது. மாமகாஹாங்கிறா. பாண்டவாஹா, என்னோட பிள்ளைகளும் பாண்டுவோட பிள்ளைகளும். மாமகாக பாண்டவாக, இது 2 எண்ணம் தான் சம்சாரம். சம்சாரம்னா என்ன அர்த்தம்? நான், எனது, என்னோடது இப்படி பிடிச்சு வச்சுருக்கோம். இதுதான் சம்சாரம். ஒரு சன்னியாசி 2 சன்னியாசிகளா ஒரு குகையில தங்கின்னு இருந்தா, அதுல ஒரு சன்னியாசி பிக்ஷை எடுக்க போனார். முதல்ல பிக்ஷை எடுக்க போறார். லோகமே பார்க்கலையாம் அவர். அப்படியே ஒரு கிராமத்துல தெருவால பிக்ஷை எடுக்க போனப்போ ஒரு ஊர்ல சண்டை போட்டு இருக்காவாள்லாம். எதுக்கோ இவர் பிக்ஷை கூட வாங்காம திரும்பி வந்துட்டார். வந்து இந்த பெரியவர்கிட்ட கேட்கிறார், இவாள்லாம் ஏன் சண்டை போடுறா? இந்த சண்டை போடுறதுன்னா என்ன? எதுக்கு இப்படி சண்டை போடுறா அப்படின்னு கேட்டுட்டார். அந்த பெரியவர் சொன்னாராம், நீ உட்காரு, நான் காட்டி தரேன். ஒரு இஷ்டிகை, ஒரு செங்கல்ல எடுத்து முன்னால வச்சுட்டு, இந்த கல்லு என்னோடது. அந்த சின்ன சன்னியாசி சொன்னாரா, அதுக்கு என்ன எடுத்துங்களேன்னு. போடா, உனக்கு சொல்லித்தர முடியாது. சண்டைனா என்னதுன்னு சொல்லித்தரணும்னா இது என்னோடதுன்னு சொல்றது அல்ல, இது என்னோடது நீ வாதிச்சாதான் சண்டை போட முடியும்.
இல்ல அதுக்கு என்ன எடுத்துங்களேன்னா எப்படி சண்டை போடுறது? எங்கேயுமே ப்ராப்ளம் வருது, கான்ஃபிளிக்ட் வருது, என்னோடது என்னோடது என்னோடது, நான் 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 எல்லாம் சுத்தி சுத்தி வந்தா பாருங்க, லாஸ்ட்ல அங்கதான் வந்து நிற்கும் இல்லையா? பிரவச்சனம் எல்லாம் பண்ண அப்புறம் உள்ள நைஸா கேட்டுக்கிறது, எப்படி இருந்தது நான் பேசினது, நல்லா இருந்ததோ? இல்லை, நான் பேசினதுக்காக சொல்லலை, இருந்தாலும் கேட்டுக்கணுமே, எங்கேருந்தோ ஒரு வார்த்தை வரணும். அப்போ உள்ள சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது, நான்கிறது சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது, நான் என்னோடது சந்தோஷப்பட்டுக்கிறது இல்லையா? ஏதோ பேசி பேசி ரொம்ப நாளா பிரச்சனை, ஒருத்தன் கூட ஒரு பட்டம் கொடுக்கறது இல்லையே, ஏதாவது ஒரு பட்டம் கொடுக்கறதுக்கு யாரோ ஒரு சபையை கூப்பிட்டு நம்மளா ஒரு பட்டத்தை கொடுக்க வச்சுண்டு, நம்மளா ஒரு பட்டத்தை போட்டு அந்த பட்டத்தை நாளைக்கு நோட்டீஸ்லயும் போட்டுருதுன்னா பிரச்சாரம் ஆயிடும். இதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது? என்னோடது பொசஷன்ஸ். ஸ்தூலமான பொசஷன்ஸ் இருக்கு, வீடு, பணம், டெபாசிட். அது சூக்ஷ்மமான பொசஷன்ஸ் என்ன? பேரு, புகழ், இதெல்லாம். இப்படி பலவித பொசஷன்ஸ். இந்த மமதை, இந்த மமதையில தான் சீடு இருக்கு. எவ்வளவு அதிகம் இது இருக்கோ அத்தனை அதிகம் துக்கம் இருக்கும், விஷாதம் இருக்கும். விஷாதம் போகவே செய்யாது. விஷாதத்துக்கு காரணம் என்ன? மாமகாஹா தான் விஷாதத்துக்கு காரணம். என்னோடதான் நினைச்சேன்னா விஷாதம். எத்தனையோ பேர் யுத்தத்துல செத்து போயிட்டு இருக்கா, எத்தனையோ பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்கா. நான் அழவா சேரேன் தினமும். அதே அது பேப்பர்ல தன்னை சேர்ந்தவா யாரோ ஒரு ஆளுக்கு ஏதோ வந்ததுன்னு வரட்டும், அதோட பேப்பர் சுகமா டீ குடிச்சுட்டு பிஸ்கெட் தின்னுட்டு படிச்சுட்டு இருப்போம். ஆயிரக்கணக்கு பேர் பாம்பு விழுந்து செத்து போனா, எர்த்குவேக்ல போனா ரொம்ப ரசிச்சு படிச்சுட்டு இருப்போம். அதுலயே அதுல இப்படி பேரு எங்கேயோ தனக்கு சேர்ந்தவா ரொம்ப கிட்டக்கு இருக்கிறவா வந்துடுத்தா போச்சு, பேப்பர் கீழே விழுந்துடும். அப்ப ப்ராப்ளம் வந்து இட்ஸ் நாட் ஒப்ஜெக்டிவ். இப்படி இல்ல ப்ராப்ளம், இங்கதான் இருக்கு ப்ராப்ளம். எங்கிட்ட ரிலேட்டட் ஆனா ப்ராப்ளம், எங்கிட்ட ரிலேட்டட் அல்லாட்டா ப்ராப்ளம் இல்லை. ரமணர் இதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாரு. 2 பிரம்மச்சாரிகளா காசியில படிக்க போனாலாம். படிக்க போனவா ரொம்ப நாள் ஆச்சு, படிக்க போய் அங்கேயே படிச்சுட்டு இருக்கா. அதுல ஒரு பிரம்மச்சாரிக்கு வியாதி வந்து இறந்து போயிட்டான். அப்போ மீதி இருக்கிற பிரம்மச்சாரி என்ன பண்ணா, அந்த ஊர்ல இருந்து யாரோ இவ ஊருக்கு வரா, அந்த வரவா கிட்ட சொல்லி அனுப்பினார், இந்த மாதிரி நாங்க 2 பிரம்மச்சாரிகள் வந்தோம், அதுல ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார், ஒருத்தர் நான் சௌக்கியமா இருக்கேன், இங்க ரொம்ப சுகமா இருக்கேன், இது 2 வீட்டிலையும் போய் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு அனுப்பினார். இவர் போனவர் என்ன பண்ணார், 2ஐயும் திருப்பி சொல்லிவிட்டார். இறந்து போன பிரம்மச்சாரியோட ஆத்துல போய் உங்க புள்ளை ரொம்ப சௌக்கியமா இருக்கான், நிறைய சம்பாதிச்சுன்னு இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டார். சௌக்கியமா இருக்கிற பிரம்மச்சாரியோட அம்மா அப்பா கிட்ட போய் உங்க புள்ளை இறந்து போயிட்டான்னு. என்னாச்சு இப்போ? யாரு அழணுமோ அவ சந்தோஷமா சிரிச்சுன்னு இருக்கா, யாரு சிரிச்சு சந்தோஷமா இருக்கணுமோ அவ அழுதுன்னு இருக்கா. இங்க நடந்ததுக்கும் மானசிகமான விகாரத்துக்கும் கனெக்ஷனே இல்லை. நடந்தது என்னவோ, நம்ம அழறது என்னத்தினால? நடந்ததுனாலே அல்ல, நம்ம கல்பனையால நம்ம அழறோம் இல்லையா? இதுதான் பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்துல விகல்பம் அப்படின்னு சொல்றார். சப்தஞான அனுபாதி வஸ்து சூன்யோ விகல்பகாங்கிறார். வார்த்தை ஏதோ காதுல விழறது, ஏதோ இமேஜினேஷன் ஒர்க் பண்றது, அதுக்கு தகுந்தபடி ஒண்ணுமே நடந்திருக்காது, ஆனா இவன் அழுவன். இது ஒரு விஷாதம், இது ஒரு விக்ஷேபம், டிஸ்ட்ராக்ஷன். இப்படிதான் லோகத்துல எல்லாமே எல்லாமே இப்படிதான் அழுதுன்னு இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் அல்டிமேட்டா எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த அஜ்ஞானம் தான். இந்த அஜ்ஞானத்தினாலதான் இந்த ஜீவன் அழுதுன்னு இருக்கு, துக்கிச்சுன்னு இருக்கு, துன்பப்பட்டு இருக்கு. இங்க திருதராஷ்டிரன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். குருக்ஷேத்திர பூமியில என்ன நடந்தது? மாமகாஹா பாண்டவா சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சயா. அவ என்ன பண்ணினா, அவ என்ன செய்தா அப்படின்னு குருக்ஷேத்திர பூமியில என்ன நடந்ததுன்னு கேட்கிறார். குருக்ஷேத்திர பூமியில எல்லாரும் வந்து நிக்கிறா. இந்த ஜீவிதம் வாழ்க்கையாகிற குருக்ஷேத்திரம்.
என்னதான் சொன்னாலும் நம்ம யுத்தம் பண்ண வேண்டி இருக்கு இல்லையா? நம்மளோட சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் நம்ம ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கு. நம்ம வாழ்க்கை, என்னோட குடும்ப ப்ராப்ளம். உங்கள்ட்ட என்னதான் சொன்னாலும் என்ன பண்ண முடியும்? ஆஸ்வாசப்படுத்தலாம். அவ்வளவுதான். நான் தான் ஃபேஸ் பண்ணணும். என் குடும்பத்தை நான் தான் பாத்துக்கணும். என்னோட முன்னால இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை நான் தான் பாத்துக்கணும். அதை நான் தான் பரிகாரம் பண்ணணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்? இதுதான் குருக்ஷேத்திர பூமி. ஒருத்தரும் வந்து நிக்கிறா, வேரியஸ் டிகிரிஸ். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நான் அப்படிதான் பார்க்க போறேன். பூர்ணமா பார்க்கல, அப்படியே ஆபாத்ததா. குருக்ஷேத்திர பூமியில பாரத தேசத்துல எங்கெங்க எந்தெந்த சக்கரவர்த்திகள் இருக்காளோ, எந்தெந்த ராஜாக்கள் இருக்காளோ எல்லாரும் வந்து நிக்கிறா. அவளுக்கு தகுந்தபடி டிரெஸ் போட்டு, அவளோட பதவிக்கு தகுந்தபடி ஆளை கூட்டிண்டு பேரை வச்சுட்டு எல்லாரும் வந்து நிக்கிறா. இது எல்லாமே தாத்விகமா சொல்லலாம். ஒரு ஜீவனும் அப்படிதான், ஒரு வேஷம் போட்டு நிக்கிறதே வாழ்க்கையில. ஒன்னை விட பெருசுன்னு நினைச்சுக்கிறது. இவன் அவனை பார்த்து ஆசைப்பட்டுக்கிறான், அவனை மாதிரி இருந்தா தேவையில்லைன்னு ஆசைப்பட்டுக்கிறான். அவன் இவனை பார்த்து இவனை மாதிரி இருந்தா தேவையில்லைன்னு ஆசைப்பட்டுக்கிறான். எல்லாரும் வந்து நிக்கிறான் தர்மக்ஷேத்திரமான குருக்ஷேத்திரத்துல. அப்படி இருக்கிறத துரியோதனன் துரோணாச்சாரியர்கிட்ட வந்து சொல்றார், ஆச்சாரிய உபசங்கம்ய ராஜா வச்சனம் அப்ரவீத். ஆச்சாரியர்கிட்ட வந்து துரியோதனன் சொல்றார், பஷ்யேதாம் பாண்டுபுத்திரானாம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமூம் வியூடாம் துருபத புத்திரேன தப சிஷ்யேன தீமதா. ஆச்சாரியருக்கு தெரியாதா என்ன? ஆனா இவன் வந்து சொல்றான், ஹே ஆச்சாரியா பாரு, பாண்டுபுத்திரானாம் ஆச்சாரிய மகதீம் சமூம். இந்த பாண்டுவோட பிள்ளைகள் அவ முன்னால அமைச்சு வச்சிருக்கிற அந்த பெரிய சமு சைன்யம், அந்த சைன்யத்தை பாரு. யாரு முன்னால நிக்கிற பாத்தியா? நீயே உண்டாக்கி விட்ட உன்னுடைய சிஷ்யம். தவ சிஷ்யேன தீமதா. அவனுக்கு நல்ல புத்திசாலி. யாரு? திருஷ்டுத்யும்னன். துரோணருக்கு தெரியும் இந்த திருஷ்டுத்யும்னன் தான் தன்னை வதம் பண்ண போறான்னு தெரியும். துரோணாச்சாரியருடைய சிஷ்யர் திருஷ்டுத்யும்னன். அந்த திருஷ்டுத்யும்னன் தான் பாண்டவாளுக்கு சேனாதிபதி, சைன்யாதிபன். அவர் தான் முன்னால நிற்கிறார். துரோணாச்சாரியருக்கு அவரை பார்த்தா திருஷ்டுத்யும்னன் துரோணாச்சாரியருக்கு தெரியாது. அவரை பார்த்தா என்ன தெரியும்னா, ஒரு எருமை மேல, எருமை மாடு மேல கையில ஒரு பாசத்தையும் வச்சுட்டு கதையும் வச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறவனை தான் தெரியும், யமன். இது இப்ப அல்ல, நிறைய வருஷங்களுக்கு முன்னால ஒரு நாளைக்கு தன்னுடைய சத்ருன்னு தெரிஞ்சும் துருபத ராஜாவோட புள்ளை, இந்த புள்ளை வந்து துரோணாச்சாரியரோட ஆசிரமத்துல வந்து, நீங்க எனக்கு வில்வித்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும், அஸ்திர வித்தியை சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்தப்போ, அப்பவும் யமனாத்தான் தெரிஞ்சது. இருந்தாலும் அன்போட தன் பிள்ளைக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுப்போ அதே போல சொல்லிக் கொடுத்தார். என்னத்தினால சொல்லிக் கொடுத்தார்? அவளுக்கு தெரியும் தன் வாழ்க்கையில எது நடக்கிறதுக்கு இருக்கோ, பிசிக்கல் பிளெயின்ல எது நடக்கிறதுக்கு இருக்கோ அது நடந்தே ஆகும். அது கூட சண்டை போடுறது வீண் வேலை. இன்னைக்கு இப்ப சயின்ஸ்லயே என்ன சொல்றா தெரியுமோ, இந்த டிஎன்ஏ அப்படின்னு நம்ம செல்ஸ்ல இருக்கு, அதுல நிறைய மிஸ்டரிஸ் இன்னும் அன்கவர் பண்ணல. அத நல்லா புரிஞ்சுண்டா இந்த மனுஷன் பிற்காலத்துல ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கிறது, அந்த குழந்தையில இருக்கிறத பார்த்ததுனாலே இவனுக்கு ஒரு 30 வயசுல இவன் எப்படி இருப்பான், இவனுக்கு என்னென்ன வியாதி வரும், எத்தனை காலம் இருப்பான் எல்லாம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்றா. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? பிசிக்கல் பிளேன்ல there is a determinism. மெட்டீரியல் பிளேன்ல ஒரு ரெப்பிடேஷன் தான் நடந்துட்டு இருக்கு. சக்கரம் சுத்திண்டே இருக்கு, ஒன்னும் நம்ம பண்ணல, அது பாட்டுக்கு நடந்துட்டே இருக்கு. அதை திருத்த மறிக்க எல்லாம் சிரமம் பண்ணி நம்ம சும்மா வீணா கஷ்டப்படுறோமே தவிர அது பாட்டுக்கு ஃப்ளோ ஆயிண்டே இருக்கு. அதோட ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு, ஃப்ளோ இருக்கு. இதை தெரிஞ்சதுனால துரோணர் என்ன பண்ணாரு, இவன் என்ன கொல்ல போறான்னா கொல்ல போறான், என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு சாக போறேன், இவன் கையால செத்தா என்ன, எப்படி செத்தா என்ன,
எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான். மரணம்ங்கிறது இன்னைக்கு அத்தியவா அப்தசதாந்தேவா மிருத்யுவை பிராணினாம் துருவா. இதான் வசுதேவர் கம்சனோட தலையில புகுத்த பாக்குறார். கம்சன் தேவகி தலைய பிடிச்ச உடனே வசுதேவர் சொல்றார், கம்சா நீ இப்படி முட்டாள் மாதிரி இவளை வதம் பண்ண போறையே, இவள் குழந்தைய ஒன்னு வதிக்க போறதுன்னா என்னைக்கானாலும் நடக்க போறது. இன்னைக்கோ இல்ல ஆயிரக்கணக்குக்கு வருஷத்துக்கு அப்புறமோ என்னைக்கானாலும் நீ மரணம் உண்டோ இல்லையோ, அது இந்த குழந்தை கையால மறிச்சா என்ன, இல்ல ஆஸ்பத்திரியில படுத்துன்னு போன என்ன, வியாதி பிடிச்சு போய், எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான். இது நன்னா தெரியறதுனால துரோணர் பயந்துக்கவே இல்லை. நடக்க போறதுதான் முன்னாலேயே வந்து நிக்கிறதுன்னு அவருக்கு தெரியும். அதனால அழகா சொல்லி கொடுத்தார். அந்த திருஷ்டி துமனனே இத படைய வச்சுன்னு முன்னால வந்து நிக்கிறான். இந்த துரியோதனன் நாடு பூரா எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த திருஷ்டித்யுமனன் துரோணரை கொல்ல போறாருங்கிறது. அந்த திருஷ்டித்யுமனனை பார்த்து சொல்றார், தவ சிஷ்யேன தீமதா, உங்களுடைய புத்திசாலியான சிஷ்யன் தான் முன்னால் நிக்கிறார் பாரு. அத்திர சூரா மகேஸ்வாசா பீமார்ஜுன சமாயுதி யூதானோ விராட்டஸ்ச, அப்படி வர்ணிக்கிறார். ஒருத்தரையா வர்ணிக்கிறார். யாரெல்லாம் நிக்கிறா? பீமன், அர்ஜுனன், விராட ராஜா, சாத்தியகி, இவாள்லாம் நிக்கிறா. இப்படி எல்லாம் சொல்லி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்க்கிறான் துரியோதனன். அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்த்தா இந்த பக்கம் நிறைய ஆள் இருக்கா, இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு இல்லையா, அது மாதிரி தெரியும். துரியோதனோட பக்கத்துல 11 அக்ஷௌகிணி படை. 11 அக்ஷௌகிணி படைன்னா கிட்டத்தட்ட 11 லட்சத்துக்கும் மேல. பாண்டவாள் பக்கத்துல பார்த்தா 7 அக்ஷௌகிணி படை, எல்லாமா சேர்த்தி 18 அக்ஷௌகிணி. நேச்சுரலி தன் பக்கத்தை பார்த்தா தைரியம் வரணும் இல்லையோ, தன் பக்கத்தை பார்த்தா சமுத்திரம் மாதிரி இருக்கு, இவ பக்கம் பார்த்தா சின்னதா இருக்கே தோணணுமே, தைரியமா தானே இருக்கணும். இவன் சொல்றான், ஆச்சாரியரை பார்த்து அப்புறம் பார்க்கறான் இப்புறம் பார்க்கறான். அபர்யாப்தம் ததஸ்மாகம் பலம் பீஷ்மாபிரக்ஷிதம் பர்யாப்தம் த்விதமே தேஷாம் பலம் பீமாபிரக்ஷிதம். இவன் சொல்றான், ஆச்சாரியா நம்மளோடதுக்கு ஏதோ சக்தி இல்லாததா மாதிரி இருக்கு, அபூர்ணமா தெரியுது. அந்த பக்கம் பார்த்தா ஏதோ பூர்ணமா இருக்குங்கிறார். இந்த பக்கம் யாரு ரட்சிக்கிறா? பீஷ்மாபிரக்ஷிதம். அந்த பக்கம் பார்த்தா ஏதோ பூர்ணமா இருக்குங்கிறார். இந்த பக்கம் யாரு ரட்சிக்கிறா? பீஷ்மாபிரக்ஷிதம். ஏதோ குறைச்சுன்னு சொல்லல, சாட்சாத் பீஷ்ம பிதாமகர் ரட்சிக்கக்கூடிய என்னோட படை அபர்யாப்தமா இருக்கு, அபூர்ணமா இருக்கு. இதுக்கு வேற அர்த்தம் பண்ற, அந்த அர்த்தம் சரிப்பட்டு வராது. அபர்யாப்தம் அபூர்ணம்னு தான் அர்த்தம் எடுத்தினாதான் அழகா இருக்கும். அபூர்ணமா இருக்கு. அந்த பக்கம் பார்த்தாலோ பீமாபிரக்ஷிதம். பீமன் துரியோதனனுக்கு யமன், அந்த பீமன் ரட்சிக்கக்கூடிய படை. ஆனா பீமனை பயந்துண்டு துரியோதனன் சொல்லல. ஏன்னா பீமனை கொஞ்சம் கூட பயந்துக்காதவன் துரியோதனன். துரியோதனன் எப்பவுமே பீமனால ஒன்னும் ஆகாது, பீமனுக்கு யுத்தம் பண்ணவே தெரியாதுன்னு பரிகாசம் பண்ற துரியோதனன் அந்த பக்கம் பார்த்து சொல்றான், இந்த பீமன் காக்கிற இந்த படை இருக்கு அது பூர்ணமா இருக்குங்கிறா. இதுக்கு அழகா வியாக்கியானம் பண்றவா பெரியவாள்லாம் என்ன சொல்றான்னா, இங்க எவ்வளவுதான் இருந்தாலும் 11 அக்ஷௌகிணி படை இருந்தும் இவனுக்கு அபூர்ணமா தெரியுது, அங்க 7 அக்ஷௌகிணி படை இருந்தும் இவனுக்கு பூர்ணமா தெரியுது. என்னத்தினாலன்னா அதுக்கு நடுவுல பூர்ணமா ஒரு பொருள் பேசாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. பூர்ணமா ஒரு பொருள் ஆயுதம் கூட இல்லாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதுனால அதை பார்த்தா இவனுக்கு பூர்ணமா தெரியுது. ஆனா இவ்வளவு இருந்தும் இவனோட படை இவனுக்கு அபூர்ணமா தெரியுது. ஏன்னா அந்த பூர்ணமான பொருள் இங்க இல்லை. இதுவும் வாழ்க்கையில பெரிய ஒரு அறிவு. அந்த பூர்ணமான பொருள் யாருகிட்ட இருக்கோ அவனுக்கு தன் பக்கத்துல இருக்கிற பொருள் வஸ்துக்கள் கொஞ்சமா இருந்தாலும் பூர்ணமா இருக்கும், நிறைவா இருக்கும். அந்த பூர்ணமான பொருளை யாரு விட்டுட்டாலோ, பகவான் கிட்ட போனவன் இவன் என்ன கேட்டான்? நாராயணி சைன்யத்தை வாங்கிட்டு சந்தோஷமா வந்தானோ இல்லையோ. அர்ஜுனன் சொன்னார், பகவானே சைன்யமே வேண்டாம், எனக்கு படையே வேண்டா, நீ ஆயுதம் எடுக்கண்டா, என் கூட தேர்ல முன்னால உட்கார்ந்துண்டா போறோம். சந்தோஷமா பகவான் வந்து அர்ஜுனன் தேர் தட்டில் உட்கார்ந்துட்டார். அந்த பகவான் உட்கார்ந்துட்டதோட துரியோதனனே பார்த்து சொல்றார், பர்யாப்தம் பூர்ணமா இருக்குங்க.
அது பூர்ணமா படுறது அவனுக்கு. தன்னோட படை இவ்வளவு இருந்தும் எல்லாம் இருந்தும் அபூர்ணமா படுறது. அபூர்ணமா இருக்கேன்னு தோன்றதுக்குள்ள திவ்யமான ஒரு தரிசனம். அப்படி எல்லாரும் அவ சங்கத்தை முழக்க ததஸ்வேதைர்ஹயைர் யுக்தே மஹதி ஸ்யந்தனே ஸ்திதம் மாதவ பாண்டவச்சைவ திவ்யௌ சங்கௌ பிரதத்மது பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷோ தேவதத்தம் தனஞ்சய. அந்த குருக்ஷேத்திர பூமிக்கு வெளுத்த 4 குதிரைகளை கட்டின அந்த ரதம், ஸ்வேத குதிரைகளை கட்டின அந்த ரதத்துல ரிஷிகேஷனும் தனஞ்சயனுமா வரா. ரெண்டுமா சேர்ந்து இருக்கு. தனஞ்சயன் யாரு? நிறைய தனத்தை சம்பாதிக்கிறவன். ரிஷிகேஷன் யாரு? இந்திரியங்களை எல்லாம் அடக்கினவன். இது ரெண்டுமா சேர்ந்து இருந்தா அழகாயிடும், பூர்ணமாயிடும். அந்த குதிரை, அந்த ரதம் வந்து நிற்கிறது. பகவான் பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷோ, பாஞ்சஜன்யம்ங்கிற தன்னுடைய சங்கத்தை முழக்கிறார். அது பிரம்மநாதம். பகவானுடைய நாதம் என்னது? அநாகத துவனி. பாஞ்சஜன்யம் எங்கேருந்து கிடைச்சது? அந்த பஞ்சஜனங்கிற அசுரனுடைய சங்கு. அந்த பஞ்சஜனனை வதிச்சு அந்த சங்குக்குள்ள இருக்கிற அசுரன் இருக்கிறதோட அந்த சங்குல நாதம் வராது இல்லையா? சங்கு என்னது? இந்த சரீரம் தான் சங்கு. இந்த சரீரமாகிற சங்குல அந்த பஞ்சஜனங்கிற அந்த புழு, அந்த அசுரன் உள்ள அகங்கார ரூபியா அடைஞ்சு கிடக்கிறத ஆச்சாரியால் பாஷையில சொன்னா போக்துர்களே கண்டகவத் பிரதீதம்ங்கிறார். தொண்டையில சிக்கி இந்த முள்ளு மாதிரி அந்த அகங்காரம் ஹிருதயத்துல இருக்கிறத நாதம் வராது. அந்த அகங்காரம் போயிடுச்சுன்னா அதுல இருந்து அப்படியே மதுரமான நாதம் பிரணவத்வனி வரும். அந்த ஓங்காரம் அந்த சங்கத்திலிருந்து வெளியில வரும். ராதை கிருஷ்ணன் கிட்ட ஒரு கிருஷ்ணன் கிட்ட இருக்கிற அந்த புல்லாங்குழல் கிட்ட கேட்டாலாம், இந்த வேணு கிட்ட கேட்டாலாம், கண்ணன் என்கிட்டதான் ரொம்ப பிரியமா இருக்கான்னு நினைச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனா உன்னை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பொறாமையா இருக்கு. என்ன கூட விட்டுட்டு போயிடுறான். ஆனா உன்னை கையிலேயே வச்சுக்கிறான், அதரத்துல வச்சுக்கிறான், அடிக்கடி இடுப்புல திருகிக்கிறான், கிட்டக்கேந்து விடாம சேர்த்து வச்சுக்கிறான். இதுக்கு நீ என்ன பாக்கியம் பண்ணினேன்னு கேட்டாலாம். அதுக்கு அந்த வேணு சொல்லித்தான், ராதா நீ எனக்குள்ள பாரு, நான் அப்படியே ஹாலோவா இருக்கேன், ஒன்னும் இல்லை. உள்ள எந்த தடசமும் இல்லாததுனால அதுக்குள்ளால பகவானோட சங்கீதத்துக்கு அழகா ஒழுகலாம். அந்த கானத்துக்கு, அந்த திவ்ய கானத்துக்கு திவ்ய மாதுரி ஒழுகலாம் அதுக்குள்ளால. இது மாதிரி ஜீவனுக்கு உள்ளேந்து அகங்காரம் போயிடுத்துன்னா அந்த சரீரத்துல பகவானோட பாஞ்சஜன்ய துவனி கேட்கலாம். அந்த பிரணவத்வனி உள்ளேந்து அநாகத துவனி கேட்கலாம். அர்ஜுனனுடைய சங்கம் தேவதத்தம், தனஞ்சயனான அர்ஜுனன். இவா 2 பேருடைய சரீரமாக கூடிய ரதம் அந்த குருக்ஷேத்திர பூமியில வந்து நிற்கிறது. இந்த சரீரம்ங்கிற ரதம் தான் அது. இதம் சரீரம் கௌந்தேயா கஷேத்திரமித்யபிதீயதே அப்படின்னு கீதையில வருது. இது ஒரு கஷேத்திரம் இந்த சரீரம். உபனிஷத்து என்ன சொல்றதுன்னா, சரீரமே ரதம். ரத கல்பனையாத்தான் சரீரத்தை பண்றது. ஆத்மானம் ரதினம் வித்தி ஷரீரம் ரதமேவது புத்திம் து சாரதிம் வித்யாத் மனப்பிரகிரஹமேவ ச இந்திரியாணி ஹயானாஹு விஷயாம்ஸ்தேஷு கோச்சரான் ஆத்மேந்திரிய மனோயுக்தம் போக்தேத்யாஹுர்மனீஷிணா. இந்த சரீரம் தான் ரதம். இந்த சரீரமாகிற ரதத்துல யாத்திரை பண்ணக்கூடிய யாத்ரிகன், டிராவலர் தான் இந்த ஜீவன். அந்த ரதத்துல கட்டி இருக்கிற 5 குதிரைகள், 5 இந்திரியங்கள், 5 பொறிகள், கண்ணு, மூக்கு, நாக்கு, துவக்கு, செவி, காது, இந்த 5 இந்திரியங்கள். இந்த 5 இந்திரியங்கள் ஆகிற குதிரைகள் 5 விஷயங்கள் ஆகிற ரோடால ஓடுறது. அதை கட்டி இருக்கிற கயறு என்ன? மனசாகக்கூடிய கயறு. மனசாகிற கயறால அந்த குதிரைகளை கட்டியிருக்கு. அதை பிடிச்சுட்டு இருக்கிறவன், அந்த குதிரையை ஓட்டுறவன் வந்து புத்தி. புத்திம் து சாரதிம் வித்யாத். புத்தி தான் சாரதி.
அந்த ரத்தத்துல யாத்திரை பண்றது யாரு? ஜீவன். இந்த ஜீவன் தான் அதுல டிராவலர் அந்த ரத்தத்துல. இதுல சாரதி நன்னா இருந்தா, டிரைவர் நன்னா இருந்தா வண்டி போய் சேர்ந்துடும் சரியா இடத்துல. டிரைவர் சரி இல்லைன்னா வண்டியில போற வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? அந்த டிரைவரை நம்பின்னு இருக்கிற மாதிரி இங்க அர்ஜுனன் டிரைவரை நம்பின்னு இருக்கான். சாரதி பகவான். வில்லாளி அவ்வளவு சக்தி இருக்கிறவனா இருந்தாலும் சாரதி சரியில்லைன்னா ஒன்னும் பிரயோஜனப்படாது. அதுக்கு என்ன தெளிவுன்னா, அர்ஜுனனுக்கு பகவான் சாரதி. எங்க அர்ஜுனன் கால் தவறி விட்டா கூட பகவான் பிடிச்சு கூட்டின்னு போறார். அர்ஜுனனை போலேயே ஈக்குவலி பவர்ஃபுல்லான ஒரு யுத்த வீரன் கர்ணன். கர்ணனோட சாரதி யாரு? சல்யர். சல்யம்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ? எப்ப பார்த்தாலும் ட்ரபுள் கொடுத்துட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். சல்யம்ங்கிற வார்த்தைக்கே அதான் அர்த்தம். எப்ப பார்த்தாலும் எது ட்ரபுள் கொடுத்துட்டே இருக்குமோ அது சல்யம். இந்த சல்யர் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றான் அர்ஜுனன் கிட்ட? நான் யுத்தம் பண்ண மாட்டேன்னு உட்கார்ந்துட்டப்ப கூட உத்திஷ்ட பாரதா அப்படின்னு எழுப்புறார். உனக்குள்ள சர்வ சக்தியும் இருக்கு, யுத்தம் பண்ணு அப்படின்னு எழுப்புறார். ஆபத்து வரத்தை காப்பாத்துறார். சல்யர் என்ன பண்றார்? கர்ணனுக்கு சக்தி இருக்கு, கர்ணன் நல்ல கான்பிடென்ட் ஆன ஆளு. அப்படி இருக்கிற கர்ணன் யுத்தத்துக்கு வரத்த கூட அதா அர்ஜுனன் வரான். உன்னால ஒன்னும் பண்ண முடியாது, நீ சும்மா வாயால பேசத்தான் முடியுமே தவிர அர்ஜுனன் முன்னால வில்ல ஒசத்த கூட உன்னால முடியாது. அர்ஜுனன் முன்னால நிக்கிறதுக்கே உனக்கு யோகியதை இல்லை. இப்படி மண்டையில போட்டுட்டே இருப்பார் டிம் டிம் டிம். அர்ஜுனனுக்கு நாகாஸ்திரம் கர்ணன் அனுப்பினப்போ பகவான் என்ன பண்ணார்? காலால ரத சக்கரத்தை ஒரு அமுத்தினார். ரதம் குதிரை ஒரு உட்கார்ந்து கொஞ்சம் அப்படியே தாந்துடுத்து. ரதம் தலைக்கு மேலால போயிடுத்து. புத்தி நன்னா தெளிவா இருந்தா தலைக்கு வர ஆபத்து மேலால போயிடும் சொல்லுவோம் இல்லையா? அது மேலால போயிடுச்சு. இதுல இருந்தா வந்திருக்கணும். அது புத்தி நன்னா இருந்ததுனால, பகவத் ஆனுகூல்யம் இருந்ததுனால, சாரதி நன்னா இருந்ததுனால தலைக்கு வர வேண்டியது கிரீடத்தை எடுத்துன்னு போயிடுச்சு. ஆனா கர்ணனுக்கோ அந்த ரசம் கீழே விழுந்தப்போ இவர் கால் மேல் காலை போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தார். நான் ராஜா, நான் எல்லாம் வரமாட்டேன், வேணும்னா நீதானே சூத புத்திரன், இறங்கி ரத சக்கரத்தை எடுத்துக்கோ, தேரோட்டியோட புள்ளதானே, நீ பண்ணு அந்த வேலையான்னு சல்யர். இதான் புத்தி. ஒரு இடத்துல சத்துவகுண சம்பன்னமான புத்தி பகவானே உட்கார்ந்து இருக்கார். இனி ஒரு இடத்துல சல்யர் புத்தியா இருக்கார், சாரதியா இருக்கார். அதனால அந்த ரதம் எவ்வளவு சக்தி இருந்தும் எல்லா திவ்யாஸ்திரங்களும் இருந்தும் பிரயோஜனப்படாம லாஸ்ட்ல அபமிருத்தி ஏற்பட்டுடுச்சு. அப்போ இதான் இந்த சரீரம்ங்கிற அந்த ரதம், இந்திரியங்கள்ங்கிற அந்த குதிரைகள், தெளிவான புத்திங்கிற சாரதி, அதுல யாத்திரை பண்ணக்கூடிய ஜீவன், ஆனுகூல்யம் பகவத் ஆனுகூல்யம், குதிரைகள்லாம் நல்ல சக்தியான குதிரைகள், ஓட்டுற புத்தி தெளிவான புத்தி. அர்ஜுனனும் ரிஜுகாயனா இருக்கக்கூடியவர். ஜீவனுடைய ஆத்தியாத்மிக யாத்திரைக்கு முக்கியமானது என்ன? பிராணசக்தி இருக்கணும். பிராணசக்தி இருந்தா தான் ஜீவனுக்கு முன்னால போக முடியும். அந்த பிராணசக்தியே கொடி மேல உட்கார்ந்து இருக்கு, ஹனுமானா உட்கார்ந்து இருக்கு. வாயு புத்திரன் அவர். அந்த வாயு பிராணசக்தி கொடியில் உட்கார்ந்து இருக்கு. இப்படி அந்த ரதம் விஜயத்துக்கு தயாரா இருக்கு, ஜெயத்துக்கு தயாரா இருக்கு, யுத்த களத்துல தயாரா நிக்கிறது. அந்த இடத்துல தான் இனி நம்ம மேற்கொண்டு பார்க்க போறோம். ஒரு ஜீவன் வாழ்க்கையில விஜயத்துக்குன்னு வருதுன்னா கூட அதோடைய மனசு அதுக்கு சத்ருவா இருக்கு. எல்லாம் இருந்தாலும், சர்வ அனுகூலியங்களும் இருந்தாலும், மனசுங்கிற தேவன் அனுகிரகம் பண்ணலைன்னா எல்லா அனுகிரகங்களும் ஃபெயிலியர் ஆயிடும். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு எல்லாம் இருக்கு, ஆனா மனசுங்கிற தேவன் அனுகிரகம் பண்ணல. அதனால இப்ப என்ன வரப்போறதுன்னு பார்க்க போறோம். வாழ்க்கையில வரத்தையும் இப்படிதான். வாழ்க்கையில என்னதான் இருக்கட்டும், ஜீவனுக்கு அறிவு இல்லைன்னா, ஞானம் இல்லைன்னா, அறிவுனா எதை பத்தியாவது தெரிஞ்சுக்கிறது அறிவே அல்ல. இந்த அறிவுங்கிற பதத்தை நம்ம ரொம்ப மிஸ்யூஸ் பண்றோம். எல்லாத்தையும் அறிவுங்கிறோம். கம்ப்யூட்டரும் அறிவு, நியூக்ளியர் பவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதும் அறிவு,
லோகத்துல இருக்கிற எந்தெந்த ஊர்ல யார் யாரு மினிஸ்டரா இருக்கா, பிரசிடென்டா இருக்கா, அதையெல்லாம் பிரெயின்ல வச்சுக்கிறதும் அறிவு. இது எல்லாம் அறிவுன்னு கூப்பிடுறோம் இல்லையா? அபராவித்யா பராவித்யான்னு ரெண்டு இருக்குன்னு முன்னால சொல்லி இருக்கோம். அபராவித்யானா லோகத்தை பத்தி இருக்கிற ஞானம் பூரா அபராவித்யா, ஆத்மாவை பத்தி இருக்கிற ஞானம் பராவித்யா. இப்ப மத்ததையும் அபராவித்யான்னு வித்யான்னு தானே கூப்பிட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா, ரிலேட்டிவ் பிளேன்ல தட் இஸ் ஆல்சோ நாலேஜ். விவகார தளத்துல கம்ப்யூட்டர் படிக்கிறது, வேதம் படிக்கிறது, சாஸ்திரம் படிக்கிறது, சயின்ஸ் படிக்கிறது, டெக்னாலஜிக்கலா பலதும் படிக்கிறது, இப்படி எல்லாம் அறிவு தான். இதெல்லாம் அறிவு. ஆனா அதிகமா நம்ம உள்ளுக்கு வரத்த, நம்ம வாழ்க்கையை ஃபேஸ் பண்ற கட்டத்துக்கு வரத்த, நம்ம வாழ்க்கையுடைய அந்த சத்தைக்கு வரபோது அபராவித்யை வித்யா கணக்காக்க முடியாது. அங்க சங்கரர் சொல்றார் பாஷ்யத்துல ஒரு இடத்துல, அபராவித்யா அவித்யா. இன்டிமேட்டா வரபோது அபராவித்யை வித்யே அல்ல, அவித்யை தான். அதுதான் கஷ்டப்படுத்தும் நம்மள. அறிவு தான் கஷ்டப்படுத்துறது, அறிவில்லாயமை கஷ்டப்படுத்தல. அறிவில்லாயமைங்கிறது இப்ப தூக்கத்துல யாருக்காவது ஏதாவது தெரியறதோ? ஒன்னும் தெரியல, சுகமா தூங்குறோம். ஆனா தூக்கத்துல யாரும் கஷ்டப்படலையே, தெரியலைங்கிறதுனால கஷ்டப்படலையே, சௌக்கியமா தானே இருக்கும். பகல் வேளையில தான் கஷ்டப்படுறோம். ஏன்? எதெல்லாமோ தெரியறோம் இல்லையா? தெரிஞ்சதுனாலதான் கஷ்டப்படுறோம். அறிவே ஆபத்தா இருக்கு. சிலதெல்லாம் அறியாம இருந்தா சந்தோஷமா இருந்திருப்போம் தோணும் நமக்கு. அது அறிஞ்சதே ஆபத்தா இருக்கு. அப்ப அந்த அறிவு ஒரு தளத்தில் உபயோகப்படும், வேற ஒரு தளத்தில் ஆபத்தா இருக்கும். மெமரி ஒரு தளத்தில் உபயோகப்படும், ஒரு தளத்தில் ஆபத்தா இருக்கும். இப்ப மெமரி பாருங்க, இப்போ ஒரு போன் நம்பர் வேணும்னா மெமரி உடனே யூஸ் பண்றோம். அதே மெமரி சைக்கலாஜிக்கல் பிளேன்ல வரத்த, மனசுல வர சமயத்துல 10 வருஷம் முன்னால குடும்பத்துல நடந்த ஒரு பிரச்சனையை நினைச்சுண்டு மனசு கவலைப்பட்டு இருக்கு. அதே மெமரி தான் மனசுல கஷ்டப்படுத்துறது நம்மள. மெமரிய பிரெயின்ல டெலிபோன் நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கும் பேரு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கும் மாத்திரமா உபயோகப்படுத்திட்டு பழைய காரியங்களை நினைக்காம வச்சுக்க முடியும்னா மெமரி உபயோகமா இருக்கும். அல்லாட்டா அதே மெமரி ஆபத்தா இருக்கும். அதே மாதிரி தான் அறிவும். அறிவுங்கிறதும் எல்லாம் அப்படிதான். அந்த அறிவை அந்த பிளேன்ல நிறுத்தணும். அதுக்கு மேல அந்த பிளேன்ல நீக்கி அந்த அறிவுங்கிறத ரொம்ப வசதி பண்ணி கொடுத்து லோகத்தில் இருக்கிற அறிவியெல்லாம் வாழ்க்கையில இன்னர் பிளேன்ல கொண்டு வர முடியாது. இன்னர் பிளேனுக்கு வேண்ட அறிவு வேற. அந்த அறிவு என்ன? அதுதான் ஈஸ்வர வித்யை, பிரம்ம வித்யா. அந்த பிரம்ம வித்தியை வாழ்க்கையில அப்ளை பண்றதுதான் யோக சாஸ்திரம். அந்த பிரம்ம வித்தியை வாழ்க்கையில எப்படி அப்ளை பண்ணணும் நம்ம 10 நாள் பார்க்க போறோம். எப்படி கீதையை பார்த்துன்னு போறோங்கிறது பகவானுக்கு தான் தெரியும். சாதாரணமா ஸ்லோகத்தை சொல்லி ரிப்பீட் பண்ணி அப்படி சொல்லின்னு போற ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. அப்படி முடியும்னா அப்படி பண்றோம். இருந்தாலும் ஆழமா நமக்கு உபயோகப்படுற மாதிரி மனனம் பண்ணிட்டே முன்னால போனோம். நாளையில இருந்து பார்ப்போம். ஓம் சத்யம் ஞானமனந்தம் நித்யமநாகாசம் பரமாகாசம் கோஷ்ட பிராங்கண ரிங்கணலோலமநாயாசம் பரமாயாசம் மாயாகல்பிதநானாகாரமநாகாரம் புவனாகாரம் ஸ்மாமாநாதமநாதம் பிரணமத கோவிந்தம் பரமானந்தம் கோவிந்தம் பரமானந்தம் பஜ கோவிந்தம் பரமானந்தம் கோவிந்தம் பரமானந்தம் பஜ கோவிந்தம் பரமானந்தம் மிருத்ஸ்நாமத்ஸீஹேதி யசோதா தாடன சைஷவசந்த்ராசம் வியாதித பக்த்ராலோகித லோகாலோகசதுர்தசலோகாணிம் லோகத்ரயபுரமூலஸ்தம்பம் லோகாலோகமனாலோகம் லோகேஷம் பரமேஷம்
प्रणमत गोविन्दम् परमानन्दम् गोविन्दम् परमानन्दम् भज गोविन्दम् परमानन्दम् गोविन्दम् परमानन्दम् गोविन्दम् परमानन्दम् गोपालम् भुवि लीला विग्रह गोपालम् कुलगोपालम् गोपीखेलन गोवर्धन धृत लीला लालित गोपालम् गोभिर्निगदित गोविन्द स्फुटनामानम् बहुनामानम् गोधी गोचरदूरम् प्रणमत गोविन्दम् परमानन्दम् गोविन्दम् परमानन्दम् भज गोविन्दम् परमानन्दम् गोविन्दम् परमानन्दम् भज गोविन्दम् परमानन्दम् सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरम् तमगोचरम् गोविन्दम् परमानन्दम् सद्गुरुम् प्रणतोऽस्म्यहम् सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वाणि भूतानि विशन्तु सौख्यम् सर्वाणि भूतानि भजन्तु शान्तिम् सर्वाणि भूतान्यपि नारायणाम् सम्पूर्णमानन्दमुपाश्रयन्ताम् दुर्जनः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येदबन्धेभ्यो मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत् अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थम् भिक्षाम् देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च देशो भुवनत्रयम् हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।